குட் மார்னிங் டா. ஆன்லைன் கேக்குதா? ஓகே. ஸோ ஃபார் பார்த்தது ஒரு குயிக் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் சரியா? ஸோ என்னென்ன செக்ஷன் பார்த்தோம்? செக்ஷன் 45(1) சார்ஜிங் செக்ஷன். அதில் என்ன சொல்கிறாங்க? கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் வரணும்னா கேபிட்டல் அசெட் டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கணும். இட் வில் பி டாக்ஸபிள் இன் த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். அதுதான் செக்ஷன் 45(1) சொல்லுது. ஓகேவா? எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு 45(1) என்னென்ன? கேபிட்டல் கெயின் இஸ் டாக்ஸபிள், நாட் டாக்ஸபிள் இன் த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். அது என்னென்ன செக்ஷன்ஸ்? செக்ஷன் 45(2), 45(5), 45(1)(a). அதெல்லாம் இன்னைக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். கிளியரா? அண்ட் 214 என்ன சொல்லுது? வாட் ஆர் ஆல் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்? எதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனி அசெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், எனி ப்ராப்பர்ட்டி மூவபிள் ஆர் இம்மூவபிள், tangible or intangible, property of any kind transferred. correcta? yes or no vada? Property of any kind held by the assessee whether or not connected with the business or profession. okay va? Any kind அப்படினா என்ன அர்த்தம்? movable, immovable, tangible, intangible. correcta? Property includes என்னென்ன? This term property includes rights in a company. correcta? yes or no vada? That rights may be a managerial rights or a control rights. correcta இல்லையா? And any securities held by the financial institutional investors, it is also a capital asset. correcta? And ULIP for which exemption under 1010D is not available. And movable assets. Movable assets includes jewelry, SJ Surya, DP, AO, BV ல என்னல்ல எஸ்ஸும் பிவியும் இல்ல. கரெக்டா? ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும் இல்ல. மற்றது என்னெல்லாம்? ஜுவல்லரிஸ், ஸ்கல்ப்சர்ஸ், டிராயிங்ஸ், பெயிண்டிங்ஸ், ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷன்ஸ், அதர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட். ஓகேவா? ஆனா மூவபிள் அசெட்ஸ் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ஆஃப் த அசஸி or by his dependent family members, it is not considered as a capital asset. correcta? And capital asset does not include என்னென்ன? stock and trade, other movable personal assets, அதுக்கப்புறம் rural agriculture land in India, gold deposits bonds 1991, 1999 and special bearer gold bonds. correcta? These are not capital assets. Then what are all capital assets? எத்தனை capital asset னு சொல்றோம்? 4 things are capital assets. என்னென்ன? assets, property of any kind held by the assessee whether connected with the business or profession. Second one FII, securities held by financial institutional investors. And ULIP for which 1010D exemption is not available. And movable assets. correcta? Jewelry in the definition la எது included இல்ல? Silver utensils is not included. Then what are all considered as a capital asset? Any ornaments made of gold, silver, platinum and gemstones, precious stones or semi precious stones, all furniture, wearables, என்ன மற்ற யூட்டென்சில்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் அதுதான். And alloys or metals containing such things. அதுக்கப்புறம் பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் even though if it is used for personal use, என்னென்ன? gold utensils, silver coins, silver bar, இதெல்லாம் personal யூஸ்க்கா இருந்தாலும் when it is transferred capital gain வரும் because it is considered as a capital asset. correctடா? yes or no? so jewelry பார்த்தாச்சு. next other movable assetsல car நான் பர்சனலுக்கு தான் வாங்கினேன், பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ண இட் இஸ் நாட் அ கேபிட்டல் அசெட். கேபிட்டல் அசெட் இருந்தா தான் கேபிட்டல் கெயின் வரும். கரெக்டா? சோ கேபிட்டல் கெயின் வராது. இன் கேஸ் ஆஃப் கார் யூஸ்ட் ஃபார் பிசினஸ் பர்பஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a capital asset, capital gain will come. ஓகேவா? அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இன் இந்தியா இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a capital asset. ஒரு ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கு, அத நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்போ உனக்கு நயா பைசா டாக்ஸ் வராது. கரெக்டா? ரூரல் அப்படின்றக்கான டெஃபினேஷன் என்ன? which is not a urban area. அப்ப அர்பன் ஏரியானா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கான். கரெக்டா? என்ன அர்பன் ஏரியானா?
municipality or cantonment boardல if population is up to 10,000 greater than 10,000 up to 10,000 up to 10,000 அடா greater than or equal to இதுவும் அர்பன் தான் கண்ணா up to 10,000 இருக்கு அப்படின்னா that is rural. What is urban definition பார்த்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டா அப்போ what is urban if municipality or cantonment போர்டுக்குள்ளார எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கணும் more than 10,000 இருக்கணும் கரெக்டா and more than or equal to 10,000 இருக்கணும் and municipality or cantonment board முடியிற இடத்துல இருந்து 2 kilometer circle 10,000 greater than 10,000 population இருக்கணும் municipality end ஆகுற பிளேஸ்ல இருந்து more than 2 kilometers but up to 6 kilometers இங்கடா up to 6 kilometers எவ்வளவு population இருக்கணும் 1 lakh more than 1 lakh population இருக்கணும் cantonment board முடிஞ்ச ஏரியால இருந்து greater than 6 kilometers up to 8 kilometers population should be 10 more than 10 lakhs okay va above 9 kilometers is all considered as a rural area இப்போ இந்த population ல எங்க satisfy ஆகலனாலும் it is also considered as a rural area ல இருக்கிற agriculture land நீ transfer பண்ற அப்படினா it is not a capital asset no capital gain clear okay va and capital asset based on period of holding எத்தனையா classify பண்ணோம் short term capital asset long term capital asset short term capital asset எதுலாம் less than 1 year and less than 2 years இருக்கணும் கரெக்ட்டா less than 1 year என்னலாம் listed shares listed securities of company அப்புறம் units of UTI units of equity oriented mutual fund அதுக்கப்புறம் zero coupon bonds கரெக்ட்டடா and if these things என்னென்ன listed securities units of UTI units of equity oriented mutual funds and zero coupon bonds if it is all held for up to 12 months or equal to 12 months it is considered as a short term capital asset on transfer of this we get short term capital gain if it is held for more than a year okay then it is a long term capital asset இன்னொரு category any other assets என்னென்ன immovable assets and shares of unlisted shares correcta என்னென்ன only equity shares and preference shares if it is held up to 2 years it is considered as a short term capital asset if it is held for more than 2 years it is considered as long term capital asset என்ன what is the exemption of section 50AA 50AA ல என்னென்ன லிஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க 50AA என்ன சொல்றான் அதுல லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிற assets is considered as a short term capital asset always even it is held for more than the time period it is always held as a short term capital asset இத விக்கும் போது நீ எப்ப வித்தாலும் சரி வாங்கி நீ 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வித்தாலும் சரி என்னதான் வரும் short term capital gain தான் வரும் irrespective of period of holding என்னென்ன unlisted bonds unlisted debentures specified mutual funds acquired on or after 1/4/2023 and MLD market linked debentures bonds debentures okay va yes or no va bonds debentures and இதுவும் என்னன்னா debt oriented mutual fund தான் ஓகேவா specified mutual fund கான definition அந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் okay these things are always considered as short term capital asset irrespective of their period of holding clear so என்னெல்லாம் பார்த்துட்டோம் section 45(1) charging section and 214 what is a capital asset னு பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் 247 what is considered as a transfer னு பார்த்தோம் கரெக்ட்டா equity oriented mutual fund definitions all are fine okay so transfer la what are all transfer sale exchange relinquishment of assets extinguishment of rights அப்புறம்
Compulsory acquisition under law is also considered as transfer. Conversion of capital asset into stock in trade is also considered as a transfer. Then possession of immovable property under part performance of contract and redemption of zero coupon bonds. Innone enna last enjoyable immovable property. Any transactions that give us the rights to enjoy the immovable property na, it is also considered as transfer. Okay va? எத்தனை transfer? 7 transfer. என்னென்ன first one? Sale, exchange, relinquishment of assets, extinguishment of rights, compulsory acquisition, capital asset into stock in trade, redemption of zero coupon bonds, part performance of contract, enjoying the rights of immovable property. These are all considered as transfer. Clear? Online students? Clear? சொல்லுடா. எஸ் ஆ நோவா? And section 48 talks about computation of capital gain. What are the steps? First, format FEOC. FEOC na enna? Full value of consideration. Okay va? நான் ஒரு asset transfer பண்ணிருக்கேன். What I receive. இது எந்த செக்ஷன் படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும்? வெரி குட். செக்ஷன் 50C. ஓகேவா? செக்ஷன் 50C படி ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். மைனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேவா? கெட் என்ன வரும்? யூ கெட் நெட் கன்சிடரேஷன். இதுல இருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணோம்? COA ஆர் COI. கரெக்டா? காஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டும் இருந்தா நீ ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இண்டெக்ஸேஷன் இருந்தா COAக்கு பதிலா ICOA, indexed cost of acquisition எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? எஸ் நோவா? ஸோ செக்ஷன் 48ல என்ன சொல்றாங்க? கம்ப்யூட்டேஷன் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷோல என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷோல கேபிட்டல் கெயின் இன் கேஸ் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபாரின் கம்பெனி. என்னடா அந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க? assessee should be a non-resident including foreign company and I should have purchased shares or debentures of Indian company. Correcta? In foreign currency என்ன allowed இல்ல? indexation allowed இல்ல and எந்த இயர் நான் சேல் பண்றனோ அந்த இயர் நான் ரெசிடென்ட்டா இருக்கணும். கரெக்டா? and what is the benefit out of it? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? வெரி குட். கேபிட்டல் கெயின்ஸை ஃபாரின் கரன்சில ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் கரன்சில கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவா எடுத்துக்கணும்? ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் TTBR plus TTSR divided by 2. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன எடுத்துக்கலாம்? எந்த டேட்ல? டிரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா? அக்வசிஷன் டேட். காஸ்ட் தானே? டே FEOCன்றது உன் சேல் பிரைஸ் மாதிரி, COAன்றது உன்னோட காஸ்ட் பிரைஸ். வாங்குற அன்னைக்கு டேட் ஆஃப் அக்வசிஷன் தானே COA எடுத்துக்கணும். டேட் ஆஃப் சேல் தானே, டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தானே FEOC எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்வசிஷன் என்ன எடுத்துக்கணும்? TTBR plus TTSR divided by 2. இந்த கன்வர்ஷன் பண்றேன்ல என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் கரன்சில கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் கரன்சிக்கு மாத்திக்கிறேன். இது என்ன பிரைஸ்ல மாத்தணும்? கன்வர்ஷன். TTBR ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷனடா அப்படி ஒன்று சொன்னோமா? என்னைக்கு விற்கிறியோ அந்த அன்னைக்கு தான். அந்த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் TTBR. ஓகேவா? TTBRனா என்ன? டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட். TTSRனா டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் செல்லிங் டேட். ஓகேவா? அண்ட் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் in case of unlisted shares of closely held companies என்ன பண்ணணும்? if it is sold before 23/7/2024 indexation benefitடும் இருக்கு, conversion benefitடும் இருக்கு. tax at the rate of 10%. if it is sold on or after 23/7/24 then 12.5% capital gain, no indexation benefit but conversion benefit இருக்கு. clear? and second provision talks about indexation. okay வா? indexed cost of acquisition is equal to cost of acquisition into
CII in the year of transfer divided by CAI in the year in which assessee held the asset for the first time, or CAI for the year 2001, 2002, whichever is later should be considered. Correct? Indexed cost of improvement COI into CAI in the year of transfer divided by CAI in the year of improvement done. Okay va? Okay va? In the indexation ஏன் பண்றோம்? To meet out the inflation things. Okay வாடா? கரெக்டாடா? இந்த COA எவ்வளோ, COI எவ்வளோன்றது எந்த செக்ஷன் படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம்? செக்ஷன் 55 படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். கிளியரா? சரியா? ஓகே. And in case of இண்டெக்ஸேஷன் யாருக்கு மட்டும்தான் நடக்கணும்? லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்க்கு நான் மட்டும்தான் இண்டெக்ஸேஷன் நடக்கணும். ஓகேவா? ஆமா, அது பெருசா இப்ப மைண்ட்ல ஏத்திக்க வேண்டாம். ஓகேவா? போக போக பார்க்கலாம். And in case of transactions before 1/4/2001, whatever the cost of improvement done, அது ஃபுல்லாவே என்ன பண்ணிடலாம்? இக்னோர் பண்ணிடலாம். But we have acquired an asset before 1/4/2001. ஆமா, if the improvement is done before 1/4/2001, இன்னைக்கு பாப்போம் செக்ஷன் 55ல டோட்டலா பாப்போம். பட் if the improvement is done before 1/4/2001, totally ignore it, don't consider it. நம்ம இது பண்றோம்ல, as on 1/4/2001 தான இண்டெக்ஸேஷன் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஓகே, எலிவேட் தான் ஆகும். ஓகேவா? ஏன்னா see, என்னோட இண்டெக்ஸேஷன் போக போக குறையும். இந்த இயர் 2001 to இண்டெக்ஸேஷன் இஸ் 100 தான். CA போக போக இப்போ 356, 385 சம்திங் அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு போகுது. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸேஷன் நடந்தா அதோட CAI வேல்யூ கம்மியா தான் இருந்திருக்கும். பட் ஐ எம் டேக்கிங் எனிவேஸ் ஹையர் வேல்யூ தான். இஸ் நோவா? சொல்லுடா. So ignore improvement if it is done before 1/4/2001, but acquisition was happened before 1/4/2001. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? In case of movable property or immovable property for which SDV as on 1/4/2001 is not available, என்ன எடுத்துக்கணும்? Actual cost of acquisition or FMV as on 1/4/2001, whichever is higher or lower, whichever is higher should be considered. In case SDV இருக்கு அப்படின்னா it is a immovable property and I have the SDV value as on 1/4/2001. அப்ப யார் first மோதிக்கணும்? FMV versus SDV as on 1/4/2001, whichever is lower should be considered, whichever is lower, and cost of acquisition whichever is higher should be considered. Clear? Yes or no? Done. And in case of நான் என்ன பண்றேன்? லேண்டும் பில்டிங்கும் சேர்த்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயினா கால்குலேட் பண்றதுக்கு இந்த லேண்ட் தனியா நான் கன்சிடர் பண்ணி ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு பார்க்கணும். பில்டிங் தனியா கன்சிடர் பண்ணி ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு பார்க்கணும். லேண்டுக்கு தனி கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்ணணும், பில்டிங்க்கு தனி கேபிட்டல் கெயின் கம்ப்யூட் பண்ணணும். சரியா? கிளியர் தானே? And third proviso talks about என்னடா? in case of long term capital gain under section 112A என்ன பண்ணணும்? first proviso second proviso consider பண்ண கூடாது. sixth proviso is for ESOP section 47 ல பார்க்கலாம். seventh proviso STT paid, in case STT is paid at the time of purchase, cost of acquisition கூட ஆட் பண்ண கூடாது. at the time of sale எக்ஸ்பென்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்க கூடாது. அவ்வளவுதான் விஷயம். கரெக்ட்டா? ஆன்லைன் ஞாபகம் இருக்கடா? everyone? Yes ma'am. Okay. Okay தானே? Okay. இப்போ section 47 247 ல what is transfer னு சொல்றான். section 47 ல what is not considered as a transfer. first one என்ன? HF total partition or partial partition ல assets distribute பண்றாரு. it is not considered as a transfer. அப்போ HF கையில capital gain வர கூடாது. next individual her HF gift will irrevocable trust ல குடுக்குறாங்க. then
இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a transfer. கரெக்டா? ஒரு கம்பெனி எம்ப்ளாயிக்கு ESOPs கொடுக்குறான், இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்பர். கம்பெனியோட கையில கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இல்ல. ஆனா எம்ப்ளாயி அது யாருக்கு கிஃப்டாவோ வில்லாவோ இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது எம்ப்ளாயியோட கையில இது என்ன ஆகணும்? டிரான்ஸ்ஃபரா கன்சிடர் ஆகணும். கரெக்டாடா? ஆமாவா? அண்ட் இன்னொன்னு என்ன, இன் திஸ் திங் full value of consideration is equal to FMB on the date of transfer by the employee should be considered. Amadana? Yes or no? And அடுத்து என்ன? first one என்ன? HF, second will or gift or irrevocable trust, third holding subsidiary relationship. Condition என்ன? Subsidiary should be a 100% holding subsidiary and both of them should be an Indian company. ரெண்டு பேரும் எந்த அசெட்டை மாத்திக்கிட்டாலும் it is not considered as transfer unless and until என்ன condition, ரெசிபியன்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற கேபிட்டல் அசெட் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா போகுது அப்படின்னா then capital gain is applicable. ஆமாவா? it is considered as a transfer எப்போ ரெசிபியன்ட்டோட கைக்கு அது ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா வருது, then it is a transfer. மத்தபடி ரெண்டு பேரும் மாத்திக்கிறோம், என் கைக்கு கேபிட்டல் அசெட்டா தான் நானும் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கிறவனும் கேபிட்டல் அசெட்டா தான் வாங்கிக்கிறானா, then it is not a transfer in case of holding subsidiary relationship where subsidiary is a 100% subsidiary and both of them are Indian companies. Fourth one amalgamation. Amalgamated company transferring capital asset to amalgamated company where amalgamated company is a Indian company. Correct? Then it is not considered as a transfer. Correct? Amava. And where enna pannanum? Demerger appo. Demerged company transferring capital assets to a resulting company where the resulting company is a Indian company, then also it is not considered as a capital asset transfer. It is a capital asset, sorry, but it is not considered as a transfer. Yes. And conversion of securities. என்னதுல என்னவா மாத்திரம்? என் கம்பெனில இருக்க ஷேர்ஸே தான் bonds debentures இருக்கு, அது என்னவா மாத்திரேன்? ஷேர்ஸா மாத்திரேன். ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸா மாத்திரேன். எதை எடுத்துக்கணும்? புது மாப்பிளைய விட்டுட்டு ஒரிஜினல் மாப்பிளையோட விஷயம் மட்டும் தான் எல்லாமே எடுத்துக்கணும். என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆன் கன்வர்ஷன். இவனோட பிரைஸ் யாரோட பிரைஸா எடுத்துக்கணும்? இவங்களோட பிரைஸா எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? அண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இந்த டேட்ல இருந்து கன்சிடர் பண்ணணும். அண்ட் இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இஸ் அவைலபிள் ஃப்ரம் திஸ் டேட். ஓகேவா? இந்த இயரோட இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் கொடுக்குறோம். ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸா என்னது? preference shares into equity shares or equity shares into preference shares. இப்படி மாத்தும் போது ஒரிஜினல் பீப்புளை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். திஸ் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். கிளியரா? இதெல்லாம் இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லையே, அப்ப ஏன் இதை கன்சிடர் பண்ணும்? திஸ் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர், அப்ப ஏன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங், இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்? இஃப் திஸ் இஸ் சோல்டு, ஆமாவா? அப்ப ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்ன சேல் பிரைஸ்ன்றது தெரியும், மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போடணும்னா எனக்கு இந்த டீடைல்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். கிளியரா? இஃப் இட் இஸ் சோல்டு தென் ஐ ஹேவ் டு கன்சிடர் ஆல் தீஸ். இதை நான் மாத்தி அப்படியே கையில வச்சிருக்கேன்னா there is no capital gains. It is not considered as transfer. Okay? And conversion of gold into electronic gold receipts or gold receipts into gold, then also original யார் இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் பார்க்கணும். And redemption of sovereign gold bonds by a individual. RBI issue பண்ண sovereign gold bond நான் வாங்கி இருக்கேன், அதை நான் redeem பண்றேன் after 8 years, then there is no capital gain. This is not considered as a transfer. இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும். இன் பிட்வீன் நான் வந்து இதை விற்கிறேன் அப்படின்னா then it is considered as a transfer and capital gain is applicable. ஓகேவா? என்ன டைம் பீரியட்? 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான். ஓகேவாடா? and transfer of other capital assets என்னது? works of art, scientific, archaeological, manuscript, print. ஸோ என்கிட்ட ஒரு பிகாசோ ஆர்ட் இருந்தது, அது கொண்டு போய் நான் யார்ட்ட கொடுக்குறேன்?
கவர்மெண்ட் கிட்ட மியூசியம் கிட்ட அது மாதிரி பீப்புள் கிட்ட கொடுக்குறேன்னா இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். இப்போ என்கிட்ட பிகாஸ் ஆர்ட் இருக்கு, உங்களுக்கு நான் விற்கிறேன், தென் இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். தென் கேபிட்டல் கெயின் இஸ் அப்ளிகபிள். இதை நான் யார்கிட்ட கொடுக்குறேன்? கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்குறேன். அதுக்கு எனக்கு க்ரோஸ் கணக்கில் செட்டில்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோ மியூசியம்லயோ இல்லை இந்த என்னது கேலரிலாம் எனக்கு தராங்க அப்படின்னா தட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ கேபிட்டல் கெயின். கிளியரா? அண்ட் ரிவர்ஸ்டு மார்க்டேஜ் சிஸ்டம் என்னன்னு பார்த்தோமா? ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் இருக்காரு, அவர் கொண்டு போய் அவரோட இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பேங்க்ல அடமானம் வச்சுட்டாரு. அந்த அடமானத்துக்கு bank is giving him some lump sum or an installment. This installment received is not considered as a income and there is no capital gain also. கரெக்டா? எப்போ கேபிட்டல் கெயின் இல்ல? இவர் யாருப்பா? சீனியர் சிட்டிசன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிப்பா? இந்த அசெட்டை டோட்டலி அக்வயர் பண்றப்பையும் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a transfer. ஓகேவா? ஓகேவா? This is the class we so far studied. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? COA and COI என்னன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? So this section எதுல இருந்து பார்க்குறோம்? Section 55 talks about COA and COI. ஓகேவா? In case of cost of acquisition பார்க்கலாம். first என்னதுடா? Cost of acquisition in case of intangible assets, bonus shares, right shares, long term capital asset referred under section 112A, any other capital assets கான cost of acquisition என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகேவா? in case of intangible assets, intangible assets னா என்ன definition? What is the definition of intangible assets? first tangible asset னா என்ன? It can be seen, touch, which has a physical form. Amava, that is a tangible asset. அப்ப intangible asset na enna? It is an asset of a concern or an entity, but it cannot be seen or touched. Correct இல்லையா? amava தானே? It don't have any physical presence. ஆனா it is an asset of the company. It adds value. கரெக்டா கண்ணா? So it is intangible asset. ஒரு intangible asset இருக்கு, அதை நான் என்ன பண்றேன்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். மா கேபிட்டல் அசெட்ல ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் a capital asset? செக்ஷன் 214ல என்ன பார்த்தோம்? ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் ஹெல்ட் பை த அசெஸி வெதர் கனெக்டட் வித் த பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். தட் எனி கைண்ட் மீன்ஸ் மூவபிள், இம்மூவபிள், டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள். எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் இஸ் a capital asset as well as intangible asset is also a capital asset. புரிஞ்சுதா? அப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட் இருக்கு, அதை நான் என்ன பண்றேன்? உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். தென் இட் இஸ் a transfer of capital asset and capital gain will arise. ஓகேவா? அப்போ கேபிட்டல் கெயின் அரைஸ் ஆகுறப்போ வாட் இஸ் மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எனக்கு தெரியணுமா? ஆமா தானே? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் தானே கேபிட்டல் கெயின். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன் கேஸ், லிசன், இன் கேஸ் ஆஃப், ஆன்லைன் கவனிக்கிறீங்களா? Okay, good. பார்க்கலாமா? In case of intangible assets, if it is used in the business or profession, business or profession, என்னென்ன மாதிரியான intangible assets? goodwill, trademarks, brand name, any other intangible assets, and patent of copyrights, rights to. அந்த பேட்டன்ட் ஆர் காப்பிரைட்ஸ் நான் எதுக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ரைட்ஸ் டு மேனுஃபேக்சர், produce or process any articles or things. ஓகேவா? என்கிட்ட இருக்க பேட்டன்ட்டும் காப்பிரைட்டும் எதுக்கு வச்சிருக்கேன்? டு மேனுஃபேக்சர், ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் எனி ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் திங்ஸ். ஓகே? அண்ட் இன் கனெக்ஷன் வித் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் என்ன மாதிரி இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் வச்சிருக்கேன்? குட்வில், ட்ரேட்மார்க்ஸ், சொல்லுடா, brand names and any other intangible assets. See, this word any other intangible assets is an amendment added. உங்க அட்டெம்ப்ட்டுக்கு முன்னாடி அட்டெம்ப்ட் for the September attempt I think, no, for the May attempt. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த any other intangible assets என்ற வேர்ட் இல்லை, இது வரைக்கும் தான் இருந்தது பிராண்ட் நேம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இதை ஆட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? any other intangible assets connected with the business or profession, and copyrights or patent relating to edukku manufacture, process or produce any articles or things. Correct? And rights to carry on business or profession, rights to
carry on business or profession. And tenancy rights, stage carriage permits, loom hours or any other rights. இப்படிலாம் என்ன, இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். What is tenancy rights? டேய், முதல்ல ஒரு சட்டம் இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ அது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்ம 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே, 15 or 18 இயர்ஸ், ஐ எம் நாட் ஷுர். ஸோ 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு வீட்டில் டெனண்ட்டாக இருக்கும், அந்த வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருக்கும் ஃபார் அ கண்டினியூஸ் பீரியட் ஆஃப் மோர் தென் 50 இயர்ஸ்னா, நம்ம அந்த வீட்டை விட்டு வெக்கேட் பண்ணணும்னா that owner have to give us some lump sum. Rules என்ன இருந்ததுன்னா, if we are residing in that house as a tenant for more than some 15 or 18 years, that house will become ours. நம்ம யாரு குடியிருந்தோமோ அவனுக்கு அந்த வீடு சொந்தன்ற ரூல்ஸ் இருந்தது. நான் அந்த இப்போ 18 வருஷம் மேல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நான் 18வது வருஷம் இருக்கேன். இந்த வருஷத்துல இருந்து என்ன ஆயிரும், அந்த வீடு என்னோட வீடாயிரும். அது கட்டினவன் எவனோ, நான் 18 வருஷம் குடி இருந்ததுனால அந்த வீடு என்னோடதாயிரும். நான் அந்த வீட்டை விட்டு வெக்கேட் பண்ணணும்னா ஓனர் வந்து எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும், என் வீட்டை அவருக்கு விற்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலா அது அவரு வீடு, சட்டை எனதுதான், மாச்சி மாப்பிள்ள அவரு தான், பட் சட்டை எனது மாதிரி, அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் இருந்தது. பட் இட் வாஸ் எரடிகேட்டட் நவுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த டெனன்சி ரூல்ஸ் படிக்கணும். லிசன், ஐ எம் அ டெனன்ட். இப்ப யாரு, நான் டெனன்ட்டு, என் ஓனர் இப்ப இருக்காரு. டெனன்சி ரைட்ஸ் படி நான் அந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் நான் அந்த வீட்டில் குடியிருந்திருக்கேன். இப்போ வெக்கேட் பண்ண ஓனர் எனக்கு என்ன கொடுக்குறாரு, ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் கொடுக்குறாரு. இல்ல, திஸ் அமௌண்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ கேபிட்டல் அசெட் அண்ட் இட் இஸ் அ taxable amount. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் எதுவும் இன்க்ளூடட் தான், டெனன்சி ரைட்ஸும் இன்க்ளூடட். அண்ட் ஸ்டேஜ் கேரியேஜ் பெர்மிட்ஸ் என்னது? சி, ஒரு ரூட்ல இருந்து இப்போ எங்கட ஒரு ரூட் சொல்லலாம், இங்க இருந்து பக்கம் என்ன ஸ்டேட்டு, ஆந்திரா வச்சுக்கலாமா? எந்த ஊருக்கு பஸ் சொல்லலாம்? சும்மா சொல்லு, கேரளாக்கு போலாமாடா? சரி, ஓகே. நவ் ஐ ஹாவ் அ ரூட் பெர்மிட். சி, இந்த ரூட்ல இவங்க தான் போகணுன்ட்டு பெர்மிட் வச்சிருப்பாங்க அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ்ல, ஓகேவா? ஸோ இந்த ரூட்ல இவங்க இந்த டைமுக்கு போகணும்னு இருக்கும். அந்த பஸ்ல கூட அடிச்சுப்பாங்கல்ல, எதுக்கு இந்த டைமுக்கு வந்தீங்க, ஏன் டைம் அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சுப்பாங்கல்ல. டவுன் பஸ்லாம் எல்லாம் அடிச்சுப்பாங்கல்ல, பிரைவேட் பஸ்லாம், ஆமாவா இல்லையாடா? ஸோ சி, ஐ ஹாவ் அ ரூட் பெர்மிட். இங்க இருந்து கேரளா போறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரூட்ல என்கிட்ட பெர்மிட் வச்சிருக்கேன். ஐ ஹாவ் த ரைட்ஸ், ஓகேவா? இப்போ இதை உங்களுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன், புரிஞ்சுதா? ஐ எம் டிரான்ஸ்ஃபரிங் திஸ் டு யூ கைஸ். தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். இதை நான் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நீ எனக்கு ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுப்பல. ஆக்சுவலா அந்த ரூட் பெர்மிட் என்னோடது. நீ இப்ப பஸ் விடுறதுக்காக உனக்கு அதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன். யூ வில் கிவ் மீ சம் லம்சம், கரெக்டா? தட் இஸ் taxable value in my hands. புரிஞ்சுதாடா? அண்ட் லூம் ஹவர்ஸ்னா என்னன்னா, கவர்மெண்ட்ல சில ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க டு டூ சம் ப்ராஜெக்ட், அது மாதிரிலாம். லெட்ஸ் சே எனக்கு ஒரு 5000 ஹவர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் என் கையில கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. இந்த 5000 ஹவர்ஸ்ல உனக்கு நான் ஒரு 3000 ஹவர்ஸ் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன். எனக்கு கொடுத்த 5000 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு 3000 ஹவர்ஸா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். அந்த 3000 ஹவர்ஸ் கவர்மெண்ட் உனக்கு கொடுத்ததா? அதுக்கு நீ எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்காம நான் உனக்கு சும்மா கொடுப்பனா? If you give any amount on that, then that amount is taxable. ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வழியாடா ஹவர்லி பேசிஸ்ல போறது, புரியுதா? பா எக்ஸாக்டா உனக்கு எக்ஸாம்பிள் டெஃபினிஷன் loom hours refers to the right to use the loom machine for a specific period. For example, in a factory owner contracts another party to use the loom after a regular working hours, that it is considered as a loom hours. Okay va?
ஸோ கவர்மெண்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க, someone have given me that rights டா லூம் ஹவர்ஸ்ன்ட்டு, அதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் பாதி, then you are paying for that, then it is taxable under capital gains. புரிஞ்சுதா? it is all considered as a என்னது intangible asset. புரிஞ்சுதா? என்னலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னடா intangible assets? ஃபர்ஸ்ட் in case of a business or profession என்ன பண்றேன், goodwill, copyrights, no copyrights இல்ல, in case of business or profession goodwill, trademarks, brand names or any other intangible assets. கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு சொல்லு. In case of patents or copyrights, rights to manufacture, produce or process articles or things, then right to carry on business or profession, then tenancy rights, stage carriage permits and loom hours and any other rights, these are all considered as a intangible assets. இத நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நீ எனக்கு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குற அப்படின்னா then it is taxable under the head capital gains. It is all considered as a capital asset transfer. It is all considered as a capital asset transfer. Ma, in case of goodwill, okay வா, இப்போ இந்த ட்ரீ வந்து is not applicable to point number 1 2 3 4. சரியா? சரியாடா? It is applicable for the points 1 2 3 4. In case of goodwill, if it is a self generate goodwill, then cost of acquisition is nil. இது எல்லாமே எங்கடா பார்த்துட்டு இருக்கோம், காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னன்னு டிட்டர்மைன் பண்றதுல கீழே தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஐ ஹாவ் அ இன்டான்ஜிபிள் அசெட், இதை நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன், கேபிட்டல் கெயின் நான் பே பண்ணணும், full value of consideration நீ எனக்கு என்ன செட்டில்மெண்ட் கொடுக்குறியோ that is full value of consideration or whatever should be determined under section 50C, that is considered as full value of consideration minus cost of acquisition. நான் என்ன பண்ணட்டும்? சரியா? இப்போ நான் உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிற goodwill is a self generated goodwill னா then my cost of acquisition is nil. ஏன்னா அது நான் உருவாக்குனது, எனக்கு எந்த காஸ்டும் இல்லை. கரெக்டா? ஓகே. அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ பர்ச்சேஸ்டு குட்வில், கண்ணா உனக்கு நான் ஒரு குட்வில் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் அந்த குட்வில் என் கையில் நான் யார்கிட்டயோ இருந்து வாங்கின ஒரு குட்வில், தென் நான் அவனுக்கு பே பண்ணி வாங்கின ப்ரைஸ் வில் பி மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ஓகேவா? ஐ ஹவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யுவர் குட்வில், இஃப் இட் இஸ் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நில்லு. நான் உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறது குட்வில், இட் இஸ் அன் இன்டான்ஜிபிள் அசெட் which is considered as a capital asset. நான் இப்போ உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன், then capital gain is arising, my cost of acquisition is my purchase price. clear-ஆ? and இதுல ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு, up to the previous year assessment இல்லடா, financial year 1920 in case of self generated goodwill, trademarks or brand name connected with the profession business கூட இல்ல, இது கூட profession கூட இருக்கும்போது if it is transferred then there is no capital gain. எப்போ வரைக்கும்? before or up to 1920. ஆனா இப்போ anything connected to business or profession it is taxable தான். taxable capital gain அதுக்கு முன்னாடி applicable இல்ல, ஆனா இப்ப applicable. full value of consideration என்னன்னு நீ எடுத்துக்கணும், பட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் மட்டும் நீ என்ன எடுத்துக்கலாம், since it is self generated நில்லுன்னு எடுத்துட்டு whatever the amount is coming this is taxable. ஆனா up to 1920 capital gain இந்த கான்செப்டே இல்ல if it is a self generated thing related to the profession. 1920 transfer. ஓகேவா? சரியாடா? and depreciation is claimed. மா இதே 1920 வரைக்கும்டா, இது ஏன் அவங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் அப்ளிகபிள் ஆகலனா, பிகாஸ் அப் டு த ப்ரீவியஸ் இயர் 1920 இஃப் இட் இஸ் அ குட்வில், நோ, யாரை பத்தி பேசுறோம்? குட்வில்ல பத்தி பேசுறோம். குட்வில்லுக்கு டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அட் த ரேட் ஆஃப் 25% up to 1920. But after 1920, now goodwill is not depreciated. Goodwill cannot be depreciated. புரிஞ்சுதா? So இதனால தான் depreciation provide பண்றதுனால உனக்கு capital gain இல்லைன்னு சொன்னான். Now depreciation claimed in case of 1920 வரைக்கும் depreciation allow பண்ணிட்டு இருந்தான். 1920க்கு அப்புறம்
நீ குட்வில் மேல டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா? ஆனா யூ ஆர் ஹேவிங் அ குட்வில், தட் குட்வில் நவ் நீ என்ன பண்ற, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற. புரிஞ்சுதாடா? புரிஞ்சுதா? then your cost of acquisition is, if it is a purchased goodwill, if it is a self generated, cost of acquisition is equal to nil. கரெக்டா? இன் கேஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்டு குட்வில் உன்னோட காஸ்ட் எவ்வளோனா, நீ ஆக்சுவலா அது ஒரு 30 lakhs போட்டு வாங்கியிருக்கன்னு வச்சுக்கோ. யார்கிட்ட? இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருந்து நீ 30 lakhsக்கு வாங்கியிருந்த. அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா டெப்ரிசியேஷன் நீ ஒரு 10 lakhs கிளைம் பண்ணியிருந்த அப்படின்னா, then 20 lakhs will become your cost of acquisition. அதாவது அப் டு 1920 வரைக்கும் நீ என்னதான் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணியிருந்தையோ அதை நீ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? ஆன்லைன் எனி டவுட் கண்ணா? இல்லையா? திவு ஏன் கிளாஸ்க்கு வரல? ஏய், எந்த ஊரு? அப்ப இங்க தானே வரலாம்ல. சரி, ஓகே, லிசன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ல என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்? இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸா என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்? பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கூட கனெக்டட் ஆயிருக்க குட்வில் ஆர் trade name or brand name or any other intangible assets, and copyrights or patents relating to the manufacture or process or production of any articles or things. And business or profession kuda relate ayitrukka any rights to carry on the business or profession, it is also considered as a intangible asset. And in case of innonu enada, tenancy rights, loom hours and route permit and any other rights is also considered as intangible assets. இதை நான் transfer பண்ணும்போது நான் consideration receive பண்றேன்னா, then capital gain is payable on that consideration received. And இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், my cost of acquisition மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த cost of acquisition நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், in case of intangible asset like goodwill, if it is a self generated goodwill, my cost of acquisition is nil. If it is a self generated goodwill or trademark or something that is 1920 வரைக்கும், up to 1920 capital gain applicable இல்ல. previous year 1920 capital gains applicable இல்ல. ஆனா அதுக்கப்புறம் capital gain is applicable. Cost of acquisition is equal to my purchase price minus whatever the depreciation is claimed so far, that should be minus. And நான் என்ன பண்ணிக்கணும், cost of acquisition consider பண்ணிக்கணும். If it is a purchased goodwill, then cost of acquisition is equal to purchase price. ஓகேவா? எனிதிங் செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் குட்வில்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் equal to nil. ஏன்னா எனக்கு எந்த காஸ்டும் இல்லடா. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இல்ல. ஓகேவா? 1920 வரைக்கும் நீ குட்வில்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கனா, என்ன நீ எனிவேஸ் என்ன பண்ணியிருப்ப, டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்ப. கரெக்டா இல்லையா? at the rate of 25%. இப்போ அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற, then cost of acquisition is equal to ஆமா. ஆமா ஆமா, ஓகே தானே? அண்ட் இதே மாதிரி இந்த இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்க்கு எஃப்எம்பி ஆஸ் ஆன் 1/4/2001ன்ற ஆப்ஷன் இல்லை. பிகாஸ் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஃப் இட் இஸ் அக்வயர்டு பிஃபோர் 1/4/2001 என்னன்னு எடுத்துப்போம். இன் கேஸ் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் விச் SDV is not available as on 1/4/2001 என்னன்னு பார்த்தோம், actual cost or FMV as on 1/4/2001 whichever is higher னு எடுத்துட்டோமா, அந்த 1/4/2001ன்றது
இதுக்கு எடுத்துக்க முடியாது இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். ஏன்னா இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு கன்சர்னுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். அதோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை நான் எப்படி இந்த அன்னைக்கு இவ்வளோதான் நான் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும்? முடியாது இல்ல. எஸ் நோவா? ஸோ இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்க்கு எஃப்எம்இ லாஜிக்கலா நீ திங்க் பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியாது, எஃப்எம்இ கண்டுபிடிக்க முடியாது. Because it differs from a concern to concern. Okay, and indexation benefit, if it is a purchased goodwill, it is available. எப்படினாலும் in case of self generated goodwill cost of acquisition is nil. இதுக்கு indexation போட முடியுமா? முடியாது. cost of acquisition is equal to ஒரு வேல்யூ யாருக்கு போடுவ? in case of purchased goodwill. purchased goodwill தான் நீ என்னவும் பண்ணிக்கலாம், indexationும் போட்டுக்கலாம் if it is held for more than எவ்வளவு years? எவ்வளவு years? 1 year 2 year intangible assets க்கு ஆன்லைன் நீங்கடா ஆன்லைன் இதான் ஒன்று சொல்லுடா. ஆன்லைன் எப்படி 2 years? only for those 4 listed assets க்கு தான் 1 year time. என்னென்ன assets? listed securities, units of UTI, units of equity oriented mutual funds, zero coupon bonds. இதுக்கு மட்டும் தான் more than 1 year, it is a long term capital, up to 1 year short term. மத்த எந்த assetக்கு immovable asset or shares or any other assets time limit is 2 year. clear? So if it is held for more than 2 years, then indexation benefit is available in case of purchased intangible assets. clear kana? okay va? இப்ப first one யாருக்கு பார்த்துட்டோம், what is the cost of acquisition for intangible assets பார்த்துட்டோம். next bonus shares க்கு என்ன, right shares க்கு என்ன, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். சரியாடா? in case of bonus share யாரை பத்தி பேசுறோம்? bonus share பத்தி பேசுறோம். bonus share னா என்ன? what is mean by bonus share? capitalization of profit of the company is bonus shares. correct? இந்த bonus share issue பண்ணும்போது யாருக்கு சாதகம் யாருக்கு பாதகம்? shareholders க்கு. யாருக்கு benefit யாருக்கு not a benefit? if bonus shares are issued to preference shareholders, it is beneficial to them. it is considered as a என்னவா பார்த்தோம்? very good ரா. என்னன்னு பார்த்தோம்? if bonus shares are issued to preference shareholders, it is considered as what, under what section? சொல்லிரு, தயவு செய்து சொல்லிரு. உன்னை மன்னிச்சிடுறேன். fast make it fast. Divu, oi, இதுதான்டா ஆன்லைன்ல பிரச்சனை. கேட்டா கேட்டு போய் போறா, நம்ம மைக் ஆன் பண்ணாதானே. it is considered as a deemed dividend. அம்மாவா இல்லையாடா? yes or no? it is considered as a deemed dividend. in case of bonus shares issued to preference shareholders, it is considered as a deemed dividend. கொடுத்தால் ஆமா கொடுத்துக்கலாம். if your MOA OA permits. ஓகேவா? என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? பட் இன் கேஸ் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூடு டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அவனுக்கு அது பெனிஃபிஷியல் இல்லை, அவனுக்கு அது பாதகம் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. எதனாலடா? ஏன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணும்போது தெர் இஸ் நோ மணி ஃப்ளோ, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அண்ட் ஆக்சுவலா என்ன ஆகும், உன்னோட டிவிசிபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதிகமாகும் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கும் போது. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ நீ என்னது ப்ராஃபிட்டை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும் போது, சின்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு, டினாமினேட்டர்
போனஸ் ஷேர்ஸ்னால இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உனக்கு கொடுக்குற ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குற அமௌண்ட் குறையும். when denominator increases your receivable amount decreases. அப்போ it is not beneficial to equity shareholders. ஆனா preference shareholdersக்கு என்ன வாங்குறான், அவன் ஜாலியாயிடுறான். இத்தனை நாள் வரைக்கும் கொடுக்கறது அம்மா கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தவன் இப்ப என்ன ஆயிருவான், போனஸ் ஷேர்ஸ் வாங்கின உடனே ஓட்டிங் ரைட்ஸ்குள்ள உள்ள வந்துருவான். எசனோவா? பிகாஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ்ன்றது என்ன, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தானே, சொல்லு. அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன ரைட்ஸ் இல்ல, ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இல்ல. ஆனா ஈக்விட்டி ஷேர் அவன் கைக்கு வரும்போது போனஸ் ஷேர்ஸா அவனுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்துருது. ஸோ தட் ரைட்ஸ், தட் பெனிஃபிட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டீம்டு டிவிடெண்ட். என்னது? வச்சிருக்கலாம் வச்சிருக்கலாம். நீ என்ன வாங்குறியோ அதுதானே உன் விருப்பம், உன் விருப்பம். நீ வாங்க முடிஞ்சா வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ், போனஸ் ஷேர்ஸ்னா என்ன, கம்பெனி கேபிட்டலைஸ் பண்றான் அவனோட ப்ராஃபிட்டை, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் போனஸ் ஷேர். அதனால கம்பெனிக்கு தெர் இஸ் நோ இன்ஃப்ளோ, ஜீரோ காஸ்ட்ல ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்கான், தட் இஸ் போனஸ் ஷேர். கரெக்டாடா? ஆனா ரைட் ஷேர் அப்போ கம்பெனிக்கு இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். கரெக்டா? நவ் லிசன், லிசன்ரா. இன் கேஸ் திஸ் போனஸ் ஷேர், இப்போ யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்குறோம், ஷேர் ஹோல்டர் ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, கம்பெனி இஷ்யூவிங் போனஸ் ஷேர்ஸ் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் செல்லிங் திஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ். அப்பதான் யார் கையில, இவரோட கையில கேபிட்டல் கெயின் அரைஸ் ஆகும். கரெக்டா? இப்ப இவருக்கு சேல் பிரைஸ் என்னன்றது தெரியும், என்ன டேட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரோ தட் இட் பிகம்ஸ் ஹிஸ் சேல் பிரைஸ். ஆனா மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போடணுமா, போடணுமா இல்லையா? இந்த மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஜீரோ வேல்யூ, ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா இது இவர் ஃப்ரீயா வாங்கினது. அப்போ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை நான் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்ன்றது தான் இங்க கொஸ்டின். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? நீ ஃப்ரீயா கொடுத்த நான் வாங்கிக்கிட்டேன், இப்போ அதை நான் விற்கும் போது இங்க நில்லுன்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஊறுபட்ட டாக்ஸ் வரும். அப்ப நான் வாங்கிக்கணுமா இல்லையான்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகேவாடா? ஸோ if this bonus shares are allotted to the shareholders before என்ன டேட்டு, before என்ன டேட்டு, 1/4/2001. these are allotted before 1/4/2001. cost of acquisition is FMV as on 1/4/2001 should be considered as my cost of. see நான் என்னதான் காஸ்ட் ஆக்சுவலா என் கையில இருந்து எதுவுமே நான் போட்டு வாங்கல. கரெக்டா? ஆனா ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் நான் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், FMB as on 1/4/2001 எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? அண்ட் இஃப் த போனஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் அலாட்டட் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 1/4/2001 தென் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நில். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? டாக்ஸை அதிகமா கட்டணும். கிளியர்? ஸோ சொல்லுங்க, இஃப் bonus shares are issued before 1/4/2001, cost of acquisition is equal to FMB as on 1/4/2001. if bonus are issued on or after 1/4/2001 then cost of acquisition is equal to nil of that bonus shares. புரிஞ்சதா கண்ணா? and period of holding எப்ப இருந்து கன்சிடர் பண்ணணும், இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்றது from the allotment date to transfer date. allotment dateனா என்னடா, போனஸ் ஷேர் கம்பெனி நம்மளுக்கு அலாட் பண்ணுவான்ல, அந்த அலாட்மெண்ட் டேட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் நம்ம விற்கிற டேட் வரைக்கும் தட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அவர் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். சரியா? ஓகேவா? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எதுக்கு கன்சிடர் பண்ணோம், ஒரு அசெட்டு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டான்னு டிட்டர்மைன் பண்றது எதை பொறுத்து, எவ்வளோ நாள் அந்த அசெட்டை நம்ம கையில் வச்சுட்டு இருந்ததை பொறுத்து தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். ஓகே? அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் ரெஃபர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 112A என்ன, equity shares are units of equity oriented fund or units of business trust. இதெல்லாம் இருக்கு. என்னென்ன? equity shares, units of equity oriented mutual funds or units of business trust. if these are allotted before என்ன date, look at the date 1/2/2018. it is a remarkable year. இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஒரு grandfathering rule ன்னு படிப்போம். see இது யாரோட பீரியட்ல நடந்ததுன்னு தெரியல, பட் 2018ல ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க. சரியா? இந்த
31/1/2018 வரைக்கும் நீங்க ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, see this was brought in a motive to push this stock market. சரியா, அந்த பீப்புளை நிறையா இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்குள்ள ட்ரேடிங் பண்ண வைக்கணுன்றதுக்கோசரம் கொண்டு வந்தது. பட் இது ஓகேவாச்சா இல்லை ஃப்ளாப் ஆச்சான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ இருந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹோல்டிங் எனி ஷேர்ஸ் ஆர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட். இந்த பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்னா என்னன்றது நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் படிப்பீங்க. பட் so far ரிமெம்பர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட். ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட் இருக்கு, அதில் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு வாங்கிக்கிற ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இஃப் தீஸ் ஆர் ஹெல்டு பை யூ பிஃபோர் திஸ் 1/2/2018, அதாவது அப் டு 31/1/2018, then the cost of acquisition is equal to, நீ இப்படி எடுத்துக்கலாம், இந்த அசெட்ஸை நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றனா, then your cost of acquisition should be considered this way, on which STT has been paid at the time of transfer. Rules என்ன? You are holding a equity shares or units of equity oriented mutual funds or units of business trust, and these are bought by you before 1/2/2018, and at the time of transfer you are paying STT அப்படின்னா, then cost of acquisition is equal to actual cost. என்னடா actual cost? நீ வாங்கியிருப்பல இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் போட்டு வாங்கியிருப்ப, that actual cost, if these are allotted to you before 1/4/2001, நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்? You should consider FMV as on 1/4/2001, or if it is allotted on or after 1/4/2001, நீ actual cost என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? நில்லா தான் எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஓகே. Or FMV as on 31/1/2018, or actual sale consideration whichever is lower நீ எடுத்துக்கோ. சரியா? இதுக்கு whichever is higher போட்டு you have to take cost of acquisition சொன்னோம். புரிஞ்சுதா? இப்போ என்னடா பிரச்சனை? You have a equity shares, units of equity oriented mutual funds or units of business trust. இது you bought this before 1/2/2018, and on the date of transfer you are paying STT on this. அப்ப cost of acquisition எப்படி கன்சிடர் பண்ணனும்னா, actual cost, or இப்போ யாருக்கும் சண்டை? FMV க்கும் actual sale consideration க்கும் சண்டை. ஓகேவா? FMV as on 31/1/2018 எடுத்துக்கணும், and actual sale consideration whichever is lower. இந்த whichever is lower யாரும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? your actual cost. If this shares are allotted before 1/4/2001, then cost of acquisition is equal to FMV as on 1/4/2001. If it is allotted after, on or after 1/4/2001, then cost of acquisition is equal to நில்லா எடுத்துக்கணும், actual cost. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? This is for யாருக்கு? equity shares or units of equity oriented mutual funds or units of business trust, if it is allotted before 1/2/2018. bonus share கான டேட் என்ன? threshold date bonus shares 1/4 முழுசா சொல்லு. 2001, if it is allotted before 1/4/2001, but in case of these shares you have to take the threshold as 1/2/2018. புரிஞ்சதா? ஓகேவா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? this FMV as on 31/1/2018 னு சொல்றான்ல கண்ணா, அத நீ என்னவா எடுத்துக்கணும்? see, if this asset, என்னன்னா asset? equity shares, units of equity oriented mutual fund or units of business trust, இது மாதிரியானது as on 31/1/2018, if it is listed on par in recognized stock exchange, இல்ல these units are not listed on par. ஏன்னா அவன் என்ன சொல்றான்? FMV as on 31/1
2018 நீ எடுத்துக்கணும்னு சொல்றான். அந்த அன்னைக்கு நீ வச்சிருந்த ஷேர் லிஸ்டடான்னு பாரு இல்ல அன்லிஸ்டடான்னு பாரு. இஃப் இட் இஸ் a listed one, அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கா? என்னைக்கு 31/1 என்னைக்கு நீ எஃப்எம்பி எடுத்துக்கணுமோ அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கா? ட்ரேடிங் இல்ல நடக்கலையா? சில ஷேர்ஸ் சம் டேஸ் ட்ரேடிங் நடக்காது, சில ஷேர்ஸ் ட்ரேடிங் நடந்திருக்கும். சரியா? நீ வச்சிருக்க ஷேரு அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கு and it is also a listed. ஓகேவா? then FMV as on 31/1/2018 எடுத்துக்கிறோம்ல, that will be highest quoted price on that date. புரிஞ்சுதா? அந்த அன்னைக்கு நீ வச்சிருக்கிறது is a listed share, listed unit, பட் அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடக்கல, நாட் ட்ரேடட். அப்படின்னா அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? எஃப்எம்பி as on 31/1/2018 நீ எடுக்கணும். அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங்கே நடக்கல, அப்ப ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அன்னைக்கு என்னன்னு உனக்கு தெரியாது. அதனால இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸா எந்த டேட் ட்ரேடிங் நடந்திருக்குன்னு பாரு, அந்த டேட்டோட ஹையஸ்ட் எஃப்எம்பியை எடுத்துக்கணும். அதே அசட்டை தான் நீ எடுத்துக்கணும். இப்ப வேற எடுத்துப்ப, பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஷேரும் ஒவ்வொரு பிரைஸ்ல தான் ட்ரேட் ஆகும். புரிஞ்சது இல்ல? ஓகேவா? ஸோ அந்த 31/1/2018 அன்னைக்கு ட்ரேடிங் இல்லை அப்படின்னா தென் ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் கோட்டட் ஆன் த இம்மீடியட் டேட் ப்ரிசீடிங் 31/1/2018 when such assets are traded on recognized stock exchange. அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடக்கலன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்குன்னு பாரு, அன்னைக்கு highest quoted price என்னவோ that will become your FMV as on 31/1/2018. புரிஞ்சுதா? if இதெல்லாம் என்ன கதை? லிஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா. if it is not listed அப்படின்னா as on 31/1/2018 units are not listed அப்படின்னா FMV is equal to NAV. NAV னா என்ன? net asset value. ஓகேவா? NAV as on அந்த நீ எந்த ஷேர் வச்சிருக்கியோ, எந்த யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கியோ அந்த யூனிட்ஸோட நெட் அசெட் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை நீ எஃப்எம்இயா எடுத்துக்கணும். as on 31/1/2018 it is not listed but on the date of transfer அந்த அன்னைக்கு இந்த கிராண்ட் ஃபாதரிங் ரூல் கொண்டு வந்தால அன்னைக்கு உன் கையில இருக்கிற அந்த யூனிட் வந்து லிஸ்ட் ஆகல, ஆனா நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றல, இப்ப சேல் பண்றல, அந்த அன்னைக்கு இட் காட் லிஸ்டட் அப்படின்னா உன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு டிட்டர்மைன் யுவர் எஃப்எம்பி as on 31/1/2018. கரெக்டா? தென் இட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஒரிஜினல் காஸ்ட். இஃப் இட் இஸ் பிஃபோர் 1/4/2001 என்னென்ன எடுத்துக்கணும்? ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 2001 என்னென்ன எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? அண்ட் சிஏஏ ஆமா, then FMV will also be nil. ஓகேவா? then CAA for the year 17/18 எதை பத்தி தான் பேசுறோம்? because 31/1/2018 பத்தி பேசுறோமா? this falls in the financial year 17/18. clear? divided by CAA in the first year for which asset was held by the assessee or CAA in the year 2001-2 whichever is later should be considered. ஓகேவா? இப்போ யாருக்கு பார்த்திருக்கோம் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்? intangible assets, bonus shares பார்த்துட்டோம். next right long term capital gains under section 112A பார்த்துட்டோம். intangible assets எதெல்லாம் intangible assets? goodwill in case of business or profession, goodwill, trade name, brand name or any other intangible assets. next copyrights or patents for manufacturing process or producing some any articles or things, and rights to carry on a business in business or profession, and tenant rights, stage career rights, and loom hours, and any other rights. இதுக்கெல்லாம் cost of acquisition என்னன்னு determine பண்ணணும்? if it is all self generated then cost of acquisition is nil. if it is purchased na cost of acquisition is equal to purchase price up to 1920. if it is a self-generated goodwill, trade name or brand name of a profession, goodwill capital gains compute பண்ற அவசியமே இல்ல, ஆனா அந்த அன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? depreciation claim பண்ணிருப்போம். if it is a purchased thing then cost of acquisition is equal to purchase price minus
depreciation claimed. ஓகேவா ஓகேவா and FMV as on 1/4/2001 என்ற பெனிஃபிட் intangible assetsக்கு இல்ல புரிஞ்சதா ஆனா indexation benefit in case of purchased intangible assets available இருக்கு இதுதானே பார்த்தோம் intangible assets over then bonus shareக்கு deadline என்ன 1/4/2001 before 1/4/2001 na cost of acquisition is equal to FMV as on 1/4/2001 if it is acquired on or after 1/4/2001 cost of acquisition is equal to nil okay va next long term capital asset under section 112A என்ன பார்த்தோம் in case of shares or units of equity oriented mutual funds or units of business trust நீ threshold limit எப்ப பார்க்கணும் if it is allotted before 31 to 2018 ஆன் பாரு before 1 to 2018 up to இல்லனா இப்படி சொல்லணும் up to 31/1/2018 ஓகேவா allotted before 1 to 2018 இல்ல if these shares are allotted and on the date of transfer you have paid STT அப்படினா then cost of acquisition is equal to actual cost of acquisition or என்ன யார் யாருக்கு சண்டை FMV as on 31/1/2018 or actual sale consideration whichever is lower எடுத்துக்கணும் இந்த whichever is lower actual cost of acquisition whichever is higher எடுத்துக்கணும் that will become our cost கரெக்ட்டா இப்போ FMV as on 31/1/2018 எப்படி கன்சிடர் பண்ணனும் அந்த அன்னைக்கு இந்த ஷேர்ஸும் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் and units of business trust listed or not listed ஆ பாரு if it is listed அந்த அன்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கா ட்ரேடிங் நடக்கலையா ட்ரேடிங் நடந்திருக்கு அப்படினா அன்னைக்கு 31/1/2018 ஓட highest quoted price will become your FMV கரெக்ட்டா if it is not traded then previous என்னைக்கு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கு பாரு அந்த அன்னையோட highest quoted price will become our FMV as on 31/1/2018 ஓகேவா இப்போ நான் வச்சிருக்கிற ஷேரும் அந்த யூனிட்ஸும் என்னது it is unlisted listed முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வச்சிருக்கிறது என்ன unlisted unlistedனா என்ன பார்க்கணும் as on 31/1/2018 units are not listed then FMV is equal to my NAV net asset value correct and அந்த அன்னைக்கு it is not listed ஆனா later share transfer பண்ணும்போது units transfer பண்ணும்போது it got listed அப்படினா my cost of acquisition நான் தனியா டிட்டர்மைன் பண்ணனும் எப்படி FMV is equal to cost of acquisition into CAI for the year 17/18 divided by CAI in the year first held or 2001 to whichever is later. புரிஞ்சதா 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 ஆன்லைன் புரிஞ்சதா ஓகே சரி ஓகே பிரேக் எடுத்துக்கலாம் 15 minutes break fine ஃபைனடா come back by 10:45
ஓகேடா, ஆன்லைன் கேக்குதா? ஓகேடா. ஸோ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் யாருக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம்? இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் பார்த்தாச்சு, போனஸ் ஷேர்ஸ் பார்த்தாச்சு, 112A லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்? ரைட் ஷேர்ஸ் பார்க்குறோம். ஓகேவா மா? ரைட் ஷேர்ஸ்னா என்னடா? யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுறது? எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஃப்ரீயாக இஷ்யூ பண்ணுவாங்களா? ஏதோ ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கிப்பாங்களா? ப்ரைஸ் வாங்கிப்பாங்க. எவ்வளோ வாங்கிப்பாங்க? லெஸ் தேன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பட் மோர் தேன் த இஷ்யூ ப்ரைஸ். இஷ்யூ ப்ரைஸ்ன்றது வெளியில ஒரு அவுட் சைடருக்கு கொடுக்கறது இஸ் அ இஷ்யூ ப்ரைஸ். இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 100 rupees இருக்கு. பட் 100 rupees விட கம்மியாக கொடுப்பேன். எய்தர் நான் இஷ்யூ பண்றது மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ல கொடுப்பேன், இல்லை அதை விட அதிகமாக கூட கொடுப்பேன். கிளியரா இல்லையா? ஆனா ரைட் ஷேர்ஸ்னு கொடுக்கறது இதை விட கம்மியாக தான் கொடுப்பேன். மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட ரைட் ஷேர்ஸ்டா நான் அவுட் சைடர்ஸ்க்கு கொடுக்கும் போது நான் எப்படி வேணாலும் கொடுப்பேன். ஆனா ரைட் ஷேர்ஸா கொடுக்கும் போது கம்மியா தான் கொடுப்பேன். கிளியர் இல்ல? ரைட் ஷேர்ஸா கொடுக்கும் போது நான் கம்மியா தான் கொடுப்பேன், லெஸ் தேன் த மார்க்கெட் வேல்யூ. நீ ஒரு அவுட் சைடரா இருந்து நீ என் ஷேர் வாங்குறனா, நீ ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ பிரைஸ் அன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவோ அதுதான் நீ என் ஷேர் பிரைஸா வாங்கணும். ஆனா நான் ரைட் ஷேர்ஸ் நானா இஷ்யூ பண்ணும்போது உனக்கு கம்மி பிரைஸ்ல இஷ்யூ பண்ணுவேன். இந்த ரைட்ஸை நீ என்ன பண்ணலாம்? ரினவுன்ஸ் பண்ணலாம். கரெக்டா? வாட் இஸ் மீன் பை ரினவுன்சிங் ஆஃப் ரைட்ஸ்? என்னால இப்போ நீ ரைட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் 100 rupees. நீ இதை என்ன பண்ணுவ? 85 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணுவ. இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ்ன்னு நீ இஷ்யூ பண்ணுவ. 1:4 4 ஷேர்ஸ் வச்சிருந்த அப்படின்னா நான் ஒரு ரைட் ஷேர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவேன். கரெக்டா? இந்த ஒரு ஷேருக்கு 85 ரூபா நம்ம பே பண்ணணும். இது மாதிரி if I'm holding 100 shares then I have to pay for 25 right shares. 25 into 85 எவ்வளோ? 25 into 85 எவ்வளோ? மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்றான். 21. ஸோ இந்த ப்ரைஸை என்னால் கொடுக்க முடியல. ஓகேவா? ஆனா என் ரைட் ஷேர்ஸையும் நான் என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பண்ணி ஆகணும். என்னால இத வாங்க முடியல இந்த பிரைஸை பே பண்ணி. ஓகேவா? இதை நான் வேஸ்ட் ஆக விரும்பல. ஏன்னா ரைட் ஷேர்ஸை எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ரைட்ஸை கொண்டு வந்து உன் கையில கொடுத்துட்றேன். என்ன பண்றேன்? உன் கையில டைட்டிலை மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். புரிஞ்சுதா? இதுக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கிப்பேன்? இந்த ரைட்ஸ்க்கான வேல்யூ எவ்வளோ? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ் ரைட்ஸ் பிரைஸ் கம் ரைட்ஸ் பிரைஸ்னு ஒன்று இருக்கும். கரெக்டா? இந்த ரைட்ஸ்க்கான வேல்யூ மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்து நான் வாங்கிப்பேன். புரிஞ்சுதா? ஷேரை உன் கையில கொடுத்துருவேன். இந்த ரைட்ஸ்க்கான வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்ப்பேன். அதை நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு ஷேரை உன் கையில கொடுத்துருவேன். நீ என்ன பண்ணுவ? போயிட்டு ரைட்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணிப்ப. கரெக்டா? இப்போ என் கையில கேபிட்டல் கெயின் வருமா இல்லையா? நான் தான் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர். உன்கிட்ட இந்த ரைட்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாம ஆல்ரெடி நான் வச்சிருந்தல ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ், அது உன் கையில இருந்தாதான் நீ இந்த ரைட்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். ஆமாவா? ஆமாண்டா. ஒரிஜினலா ஷேர் ஹோல்டர் யாரோ அவனுக்கு தான் ரைட் ஷேர்ஸா அலாட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? என்னால என்ன பண்ண முடியல? வாங்க முடியல. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? உனக்கு ரைட்ஸை மட்டும் ரினவுன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதாவது ரைட்ஸை மட்டும் கொடுக்குறேன். புரிஞ்சுதா? ரைட் ஷேர்ஸை மட்டும் நீ வாங்கிக்கிற. ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கும். ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர் நான் தான். ஆனா ரைட் ஷேர் ஹோல்டர் மட்டும் நீயா மாறிடுவ. ஏன்னா இந்த ரைட்ஸை நான் உன்கிட்ட ரினவுன்ஸ் பண்ணிடுறேன், உன் கையில கொடுத்துட்றேன் அந்த ரைட்ஸை மட்டும். யாருக்கு பணம் போட்டு வாங்குறா? ரினவுன்ஸ் பண்ற பர்சன் தான். அப்ப அவனோட தான் அது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா?
என்கிட்ட ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் இருக்கு, உன்கிட்ட ரைட்ஸை மட்டும் சேல் பண்றேன், ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை சேல் பண்ணல, உன்கிட்ட ரைட்ஸை மட்டும் கொடுத்துட்றேன், நீ ரைட் ஷேர்ஸை வாங்கிக்கிற. கரெக்டா? இப்போ என் கையில வாட் வேல்யூபஸ் டாக்ஸபிள்? என்னடா சி, என்னோட ரைட்ஸ் 5 ரூபீஸ்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஷேரோட ரைட்ஸ் வேல்யூ 5 ரூபீஸ். நான் இந்த 5 ரூபீஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இந்த ரைட்ஸை மட்டும் ரினவுன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். ஆமா தானே? இந்த 5 ரூபீஸ் எப்படி நீ ஃபைண்ட் பண்ணுவ? அக்கௌண்ட்ஸ்ல படிச்சியா இல்லையா? எக்ஸ் பிரைஸ் படிச்சே இல்லையாடா? ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சு. சி, கம்ப்யூட் பண்றதுல நான் 5 ரூபீஸ் இஸ் மை ரைட்ஸ் பிரைஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா, இந்த 5 ரூபாய் உன்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கிட்டு என்னோட ரைட்ஸை மட்டும் உன்கிட்ட கொடுத்துருவேன். உன்கிட்ட இப்ப என்ன இருக்கும்? ரைட்ஸ் டு அப்ளை ஃபார் ரைட் ஷேர்ஸ் இருக்கும். நீ என்ன பண்ணிடுவ? போயிட்டு அந்த 1:4 இஷ்யூ பண்றான்ல, அந்த ரைட் ஷேர்ஸை நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்ப அட் த ரேட் ஆஃப் 85 ரூபீஸ். திஸ் 85 ரூபீஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கம் ரைட் பிரைஸ். ஆமாவா இல்லையா? இந்த 85 ரூபாய்க்கு நீ வாங்க முடியும். திஸ் 85 ரூபீஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட்ஸ். ஆமாவா இல்லையா? திஸ் இஸ் கம் ரைட் பிரைஸ். எஸ் ஆர் நோவா? இப்போ இந்த 5 ரூபீஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறல்ல, திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் மை ஹேண்ட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நீ என்ன வாங்கியிருக்க? ரைட் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்க. இதை நீ சேல் பண்ணலாமா, பண்ண முடியாதா? நான் உனக்கு இங்க கொடுக்கறது இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்டா. ரைட்ஸை கொடுக்கறல்ல, தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். மா, நம்ம படிச்சோமா இல்லையா? இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ல ரைட்ஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆர் எனி அதர் ரைட்ஸ்ன்னு பார்த்தோமா இல்லையா? எதுல? லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல. ஹேண்ட்லூம்ஸ், டெனன்சி ரைட்ஸ், ஹேண்ட்லூம்ஸ்ன்ற பாரு, லூம் ஹவர்ஸ், கைத்தொழில் இல்ல. ஸோ டெனன்சி ரைட்ஸ், ஸ்டேஜ் அண்ட் லூம் ஆர் எனி அதர் ரைட்ஸ். இப்போ நான் உனக்கு ரைட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கறதும் என்னதான்? கேபிட்டல் அசெட் தான், கன்சிடர்ட் அஸ் இன்டான்ஜிபிள் அசெட். கரெக்டா இல்லையாடா? எஸ் ஆர் நோவா? இப்போ நான் உனக்கு என்ன பண்றேன்? ரைட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஷேரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் அ கேபிட்டல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் இட் தட் 5 rupees is taxable in my hands. இப்போ உன் கைக்கு என்ன வாங்கிட்ட? ரைட் ஷேர்ஸை வாங்கிட்ட. அதை நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுப்ப. நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வாட் எவர் அமௌண்ட் யூ ரிசீவ், தட் வில் பி யுவர் FVOC மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். என்ன மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்? என்ன நீ ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருப்ப? இந்த 85 ரூபா பே பண்ணிருப்பல்ல, இந்த 85 ரூபா to buy this right shares, only that 85 use your cost. இந்த 5 rupees சொல்றீங்களா, அது எக்ஸ்பென்ஸா இல்ல அது என் காஸ்டா? மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் இன் ரிலேஷன் டு த டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பார்ப்போம், நாட் இன் ரிலேஷன் டு அக்விசிஷன். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோவா? டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க FVOC ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் 5 rupees அக்விசிஷன் எக்ஸ்பென்சஸா இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸா? அக்விசிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ இந்த 85 ரூபா ரைட் ஷேர்ஸை நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பீங்க? இந்த 5 rupees எக்ஸ்பென்ஸும் இன்கர் பண்ணிருக்கீங்க. திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as a cost of acquisition also. ரைட்ஸ் பிரைஸ் பிளஸ் கம் ரைட்ஸ் பிரைஸ். ஓகேவா? புரிஞ்சுதாடா? இந்த 85 ரூபா அமௌண்ட் பெய்ட் டு த கம்பெனி ஃபார் ரைட் ஷேர்ஸ் பிளஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் இஸ் யுவர் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ரினவுன்ஸ் பண்ணவன் இப்ப விற்கிறான். யார் ரினவுன்ஸ் பண்ணி ரைட் ஷேர்ஸை வாங்கிக்கிட்டானோ தட் கை இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆர் செல்லிங் த ரைட் ஷேர்ஸ். ஆமா, டிரான்ஸ்ஃபர் தான். ரினவுன்ஸ் பண்ணாங்க. நம்ம பார்க்கலாம்டா. நவ் லிசன். ஆன்லைன் புரிஞ்சுதாடா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுடா?
Now listen, இங்க பாருமா, என்கிட்ட in case of right shares original share against which rights are issued, நான் தான் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர், கரெக்டா? அண்ட் ரைட் ஷேர்ஸ் அக்வயர்டு பை அசசினா என்ன? இல்ல இந்த அசசி என்ன பண்ணிட்டாரு, ரைட்ஸை ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. ரைட்ஸ் என்டைட்டில்மெண்ட், தட் இஸ் அசசி ரினவுன்ஸ்டு த ரைட் ஷேர்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அ பர்சன். புரிஞ்சுதா? இப்ப இந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் நான் வாங்கினல, அதோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன? நான் என்ன ஆக்சுவல் பிரைஸ் பே பண்ணி வாங்கினனோ தட் இஸ் மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், கரெக்டா? ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் against which rights are issued, ஒரிஜினல் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்னன்னு கேக்குறான். ரைட் ஷேர்ஸ் இல்ல, ஒரிஜினல் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் என்ன? அமௌண்ட் paid to the company to purchase that share, that original share, not right share. That is my cost of acquisition of that original share. இப்ப ரைட் ஷேர்ஸ் நானே எக்ஸசைஸ் பண்றேன், யாரு? அசசியே எக்ஸசைஸ் பண்றேன். then cost of acquisition of that right shares என்ன அப்படின்னா, amount paid for acquiring the right shares. 85 ரூபாய் பே பண்ணல, that 85 will become my cost of acquisition. யாரு? நானே எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கான பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இண்டெக்ஸேஷன் பார்க்கணுமா? less than 1 year, more than 1 year, less than 2 year, more than 2 year பார்க்கணுமா? லிஸ்டடா அன்லிஸ்டடான்னு பார்த்துட்டு 1 year 2 year நீங்க பார்த்துக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஷுட் பி டேக்கன் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட். இந்த ரைட் ஷேர்ஸை நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னா இதுக்கான பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ரைட் ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு என்னைக்கு அலாட் பண்ணாங்களோ அந்த அன்னையிலேருந்து. இந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் என்ன எந்த டேட்ல உங்களுக்கு அலாட் பண்ணாங்களோ ஃப்ரம் தட் டேட் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாடா? அதாவது சி 2005ல நீ ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டரா இருந்திருக்க, ஓகேவா? இப்போ 2015ல உனக்கு ரைட் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கான். அப்போ இந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை நீ விற்கும் போது 2005ல இருந்து உன் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த ரைட் ஷேர்ஸை விற்கும் போது 2005ல இருந்து என்னைக்கு நீ விற்கிற, 2016 2018 பாரு. 2016 லிஸ்டடா அன்லிஸ்டடா அந்த டீடைல்ஸ்குள்ள எல்லாம் போயிட்டு ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா அதை டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கோ. புரிஞ்சது இல்ல? இதுக்கு தனி பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங், இதுக்கு தனி பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் தான் இருக்கும். இப்போ இது ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அசசிக்கிட்டே இருக்கு, என்கிட்டயே இருக்கு, நானே ரைட்ஸையும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கதை என்ன ஆகுது? நான் ரைட்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணல, ரைட் ஷேர்ஸை மட்டும் உங்க கையில நான் கொடுக்குறேன். அப்போ ஐ எம் ரினோன்சிங் த ரைட் ஷேர்ஸ் டு யூ கைஸ். புரிஞ்சுதா? கூப்பிட்டுடே இதை என்னால வாங்கிக்க முடியல, நீ வாங்கிக்கோடா அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். இந்த ரைட்ஸ்க்கான பிரைஸ் இவ்வளோ, அதை மட்டும் நீ எனக்கு கொடுத்துரு, ரைட் ஷேர்ஸை நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன். அந்த ரைட்ஸ்க்கான பிரைஸ் எவ்வளோ? 5 ரூபாய். ரைட் ஷேர்ஸ்க்கான பிரைஸ் எவ்வளோ? 85 ரூபாய். கிளியர்? இப்போ உங்க கையில ரினோன்ஸ் பண்ணிட்டேன், நீங்க ரைட் ஷேர்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க. இப்போ அந்த ரைட் ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. புரிஞ்சுதா? இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர் who renounced his right shares. நான் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர், இப்போ உங்ககிட்ட ரினவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் அதெல்லாம் விட்டுறலாம். காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நில்லு ஃபார் தட் ரைட்ஸ். ஆனா ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் இட் இஸ் எனி ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இஸ் அ கேபிட்டல் கெயின். ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் and rights are considered as a capital asset, as a intangible assets. கரெக்டா? எஸ் நோவா? ஸோ இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸை நான் உனக்கு வித்திருக்கப்போ ஐ ஆம் liable to pay capital gain tax. My full value of consideration is that 5 rupees into how many number of shares நான் உனக்கு renounce பண்ணேன். எவ்வளோ renounce ரைட்ஸோ ரைட்ஸ் ப்ரைஸோ that will become my full value of consideration. My cost of acquisition will be nil. This will always be short term capital gain. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சதா? சி நான் உனக்கு வந்து 2 இயர்ஸ்க்குள்ள உனக்கு நான் ரினவுன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும், அப்பனா தான் எலிஜிபிள். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? அண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் என் கைக்கு என்னன்னு பார்க்கணும், ஆஃபர் டேட் டு ரினவுன்ஸ்மெண்ட் டேட். இந்த ஆஃபர் டேட்ன்றது என்னன்னா உனக்கு நான் ஆஃபர் பண்றேன்ல தட் டேட், உனக்கு நான் ஆஃபர் பண்ணதுல இருந்து நீ என்னைக்கு வாங்கிக்கிட்ட, தட் வில் பி மை ஹோல்டிங் பீரியட். புரிஞ்சுதா?
இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், உனக்கு ஷேர்ஸை ரினௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன், நீ அந்த ரைட்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்ட. ஓகேவா? இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ், இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் கதை என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ். புரிஞ்சுதாடா? நீ எக்ஸசைஸ் பண்ண வாட்டிக்கு உனக்கு அந்த ரைட் ஷேர்ஸை அலாட் பண்ணுவான்ல, அந்த அன்னையில இருந்து நீ என்னைக்கு வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றியோ தட் வில் பி த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஆஃப் தட் ரைட் ஷேர்ஸ். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோ? நீ ஆக்சுவலா 85 ரூபா பே பண்ணி வாங்கினது ஆஸ் வெல் அஸ் 5 ரூபா எனக்கு பே பண்ணது. கிளியரா? தட் இஸ் யோர் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா? நவ் லிசன். ரைட் ஷேர்ஸை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ரைட் ஷேர்ஸ்ல ரெண்டா பிரிக்கிறோம். என்ன? மூணா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ், இன்னொன்னு ரைட் ஷேர்ஸா அசசி எக்ஸசைஸ் பண்றாரு இல்லைன்னா ரினௌன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஒரிஜினல் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன? ஆக்சுவலா கம்பெனில வாங்கினது. ரைட் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஃப் இட் இஸ் எக்ஸசைஸ்டு பை அசசி இட்செல்ஃப்னா என்ன பிரைஸ் போட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணானோ தட் பிரைஸ். பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எந்த அன்னைக்கு இது ரெண்டையும் அலாட் பண்ணாங்களோ அன்னையில இருந்து பாத்துக்கணும். தட் இஸ் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். இப்போ கதை எப்ப மாறும்? இஃப் ஐ ஆம் ரினௌன்சிங் த ரைட்ஸ் டு சம்படி எல்ஸ். இப்போ இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர் ரினௌன்ஸ்டு ரைட்ஸ் பிரைஸ் ஒன்னு இருக்குல்ல, 5 ரூபா உங்ககிட்ட வாங்கினல, தட் வில் பிகம் மை ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வில் நில்லு. திஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி மை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். 2 இயர்ஸ்க்குள்ள நான் உங்களுக்கு ரினௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும். பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து எடுத்துக்கணும்? ஃப்ரம் ஆஃபர் டேட். உங்களுக்கு நான் ஆஃபர் பண்ணல ரைட்ஸை, வாங்கிக்கிறியா 5 ரூபா கொடுத்து வாங்கிக்கிறியா, நான் உனக்கு ஆஃபர் பண்ணல, அந்த அன்னையில இருந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்கு என்னைக்கு நான் ரினௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தனோ அது வரைக்கும் தான் என்னோட பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். கிளியரா? And in case of the purchaser who renounced the rights, யார் அந்த renouncement of rights வாங்கிக்கிட்டானோ அவன் கையில period of holding should be from actual rights allotment to date of transfer, and cost of acquisition will be actual cost of right price plus what is the rights paid. Renouncement price எவ்வளவோ that will be his cost of acquisition. Clear? Online online students okay தானே? now இப்போ any other capital assets என்னடா? in case of any other capital assets where cost of acquisition of previous owner cannot be determined. மா இப்போ முன்னாடிலாம் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த which is not considered as transferல ஒரிஜினல் மாப்பிள்ளைய எடுத்துக்கணும், ஒரிஜினல் மாப்பிள்ளைய எடுத்துக்கணும் நம்ம சொன்னோம்ல, அதுல அந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எனக்கு தெரியல. ஓகேவா? இப்போ என்கிட்ட தாத்தா கிட்ட இருந்து அப்பா கொடுத்துருக்காரு, அப்பா எனக்கு கொடுக்குறாரு, கரெக்டா? இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் அப்பா என்னன்னு நான் எடுத்துக்கணும். ப்ரீவியஸ் ஓனர் அவரு தான், அவரோட கையில இருந்த காஸ்ட் என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் என்ன என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆன் விச் கேபிட்டல் அசெட் பிகேம் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஓனர். இப்போ அப்பா என்ன ரேட் கொடுத்து வாங்கியிருந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் சே அது தாத்தா கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸா வந்தது இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். அப்பா தான் புதுசா ஒரு ஃபிளாட்டோ ஒரு வீடோ வாங்கி இருந்திருக்காரு, ஆனா அவர் என்ன பிரைஸ் போட்டு வாங்கினாருன்றதை என்னால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியல, இல்ல எனக்கு தெரியல. அப்ப நான் என்ன என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் வென் அப்பா பாட் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. புரிஞ்சுதா? அன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவோ அதுதான் அவர் போட்டு வாங்கியிருப்பாருன்ற அசம்ஷன்ல நான் எடுத்துக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? எந்த அன்னைக்கு வாங்கினாரோ அந்த அன்னையோட மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் அவரோட காஸ்டா இருக்கும்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். அது இன்னைக்கு ரேட்டு உன்னோட ஃபுல் வேல்யூ கன்சிடரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னன்றது தான் நீங்க பேசுறோம். சரியா? ஓகேவா? ஆன்லைன் ஓகே சொல்றா.
மா இன்னைக்கு நீங்க செல்லிங் பிரைஸ் என்னவோ அதுதான் உங்களோட டுடே பிரைஸ்டா. திஸ் வில் பி யுவர் எஃப்எம்பி. புரிஞ்சுதா? இது நம்ம என்ன 50C டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம், செக்ஷன் 50C டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். இப்போ யாரை பத்தி பேசுறோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் செக்ஷன் 55 என்னன்னு பாக்குறோம். அந்த அன்னைக்கு 2000னா 2000 வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா 2000 தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். 2000க்கு தான் வாங்கினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த அன்னையோட எஃப்எம்பி என்னவோ அதை வாங்கிக்கோங்க. அந்த 2000 உங்களுக்கு தெரியல, உங்களோட எஃப்எம்பி 2150 இருக்குன்னா நீங்க என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும்னா இந்த பிரைஸ் போட்டு தான் அவர் வாங்கியிருப்பாருன்னு அசியூம் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க. ஆ 1995ல சரி, அந்த 1 lakh நீங்க காஸ்டா எடுத்து அது இண்டெக்ஸேஷன் போடணும். COA into CAA in the year of transfer divided by CAA for the first time it became the property of the assessee or the previous owner னு எடுத்துக்கிட்டுமா, or 2001 or 2002 whichever is later னு எடுத்துப்போம். கரெக்டா? இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்ல 2000 பில்டிங் ஓடுது. ஓகேவா? CAA எந்த வருஷம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்? இந்த இயர் இட் பிகேம் எப்போ 1995ல வாங்கினாரு, ஆர் 2001 whichever is later, 2001 is later, அப்போ divided by 100 னு போட்டுப்போம். புரியுதாடா? அந்த 2000 எடுத்துக்க கூடாது, இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டுட் இல்ல? பிகாஸ் ஃபார்மேட் என்ன? full value of consideration minus transfer expenses is net consideration minus cost of acquisition or indexed cost of acquisition or cost of improvement or indexed cost of improvement. Yes or no? Okay then. Okay da. If it is a long term only, indexation will apply. Okay. புரியுதா? புரிஞ்சுதா? இப்போ I'll give you some examples for this right shares and bonus shares. நீங்க சொல்லுவீங்களாமா? பாப்போமா எவ்வளவு நேரம் தான் தியரியே பார்க்கறது. சம் பார்க்கலாம். சரி, நான் ஒரு கொஷின் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சுட்டா அதை நான் சொல்கிற நேரத்துக்கு நீங்களே படிச்சிருவீங்களாமா? அனுப்பிச்சுட்டா கைஸ்? பாடுறா, பார்த்துட்டு சொல்லு. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். போனஸ் ஷேர்ஸ்டா பார்த்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சொல்லு. என்னடா சொல்லிட்டு இருக்க? See, in case of bonus shares, what is the provision? 1/4/2001 before on the cost of acquisition is FMB as on 1/4/2001 எடுத்துக்கணும். ஆஃப்டர்னா நில் எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான் விஷயம். கரெக்டா? இந்த கொஸ்டின் பாரு, சீக்கிரம் பாரு. மா ஆன்லைன் பார்த்துட்டீங்களாடா? ஆன்லைன் ஆமா இல்லைன்னு ஏதோ சொல்லு. நோ question படிக்கிட்டா? Usha purchased 1000 equity shares in X Limited and unlisted company. என்னச்சா? Unlisted company. In case of unlisted shares, period of holding 2 years. Up to 2 years na short term capital asset, above na long term capital asset. Correct? Unlisted company at a cost of 30 per share. அப்போ original cost price is 30 per share. எத்தனை ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க? 1000 shares வாங்கியிருக்காங்க. Brokerage paid is
1%. சரி, இப்போ நான் வாங்கும் போது 1% brokerage பே பண்ணியிருக்கேன். இதை என் காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணலாமா? அதர்ஸ் அதர்ஸ் ஆன்லைன் பண்ணிக்கலாம். சரி விடு. இன் ஜான் 1996, அப்ப 1996னா த்ரெஷோல்டுக்கு முன்னாடியா பின்னாடியா? அப்ப என்ன எடுத்துக்கணும்? இன் கேஸ் ஆஃப் போனஸ் 1 எடுத்துக்கலாமான்னு பார்க்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ்னா she gets 100 bonus shares in August 2000. ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் 1996ல வாங்கியிருக்காங்க. 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனை ஷேருக்கு? 100 போனஸ் ஷேர். அப்ப என்ன ரேஷியோ? 10 ஷேர் வச்சிருந்தேன்னா ஒரு ஷேர் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துருக்கான். 1:10 ரேஷியோல கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? நவ் she again gets 1100 இல்ல 1000 1100. She again gets 1100 bonus shares by virtue of her holdings in February 2006. இந்த 1100ன்றது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின 1000 ஷேர்ஸ் பிளஸ் அடிஷனலா வாங்கின 100 போனஸ் ஷேர்ஸ். இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து மறுபடியும் நான் போனஸ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். கரெக்டா? she gets 1100 bonus shares by virtue of your holding in February 2006. மறுபடியும் 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் போனஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கான். கரெக்டா? fair market value of share in X Limited on 1st of April 2001 is 80 rupees. கொஸ்டினை படிச்சு பார்த்து சொல்லு. அது புரியுதுடா. இப்ப மறுபடியும் 1100ன்றது போனஸ் ஷேரா இல்ல நீ கம்ப்யூட் பண்ணுமான்னு பார்த்து சொல்லு. read the question. On 1st of January 2024 she transfers all her share at rupees 200 per share. என்ன பண்ணிட்டா? எல்லா ஷேரையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா. அப்ப எத்தனை ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கா? 2200 ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க. கொஸ்டின் ஒழுங்கா படிச்சிரு. ஏன் கொடுக்க மாட்டான்? 1:1 கொடுப்பானா மாட்டானா? 1:1 போனஸ் ஷேர் கொடுப்பானா மாட்டானா? அப்புறம் என்னடா? ஓகே, சோ எல்லா ஷேரையும் அப்ப எத்தனை ஷேர் வித்திருக்காங்க? 2200 ஷேர்ஸையும் வித்திருக்காங்க. brokerage எவ்வளோ? 2% paid. compute capital gain taxable in the hands of Mrs. Usha for the assessment year 24-25 CAA questionல கொடுத்துட்டான். கம்ப்யூட் பண்ண சொல்றியா? what is the computation format? FEOC minus expenses paid on transfer minus COA or ICOA. இங்க COI இல்ல. சரியா? கம்ப்யூட் பண்ணு. இப்ப நீ இதுல என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? த்ரெஷோல்ட் லிமிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை கரெக்டா டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஆன்லைன் ஐ வில் கிவ் யூ 3 minutes. அதுவே அதிகம். 2 minutes. 11:32 சரி ஓகே 11:35 வரைக்கும் 3 minutes. சீக்கிரம் சொல்லணும். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இண்டெக்ஸேஷன் போடுறேன்னா கரெக்டான இண்டெக்ஸேஷன் நம்பரை எடுத்துக்கணும். புரிகிறதா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Make it fast. அடுத்த क्वेश्चन அனுப்பிச்சுடுறேன்.
2 minutes more. 1 minute more. Online. முடிச்சுடா ஆன்சர் அமுச்சுடுறா. Make it fast. FMV as on 1/4/2001. Done. Online. Send your answers, please. Time crossed. Make it fast. அமுச்சுடுறா. Online, make it fast. Online. Send fast. நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா? சீக்கிரம். முடிஞ்சதா? What is the answer? Capital gain. Short term or long term? 2,95,000. அடுத்தடா வாசுகி. 1 lakh. இந்த ஏனி விற்கணும் போலையே. லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா? அதர்ஸ். பாலாஜி, திவ்யா, சீக்கிரம். டேக்ஸ் வேணாம். டேக்ஸ் ரேட் நான் உனக்கு என்ன சொல்லி தரல. வாட் இஸ் டாக்ஸபிள் வேல்யூன்னு சொன்னா போதும். ஆன்லைன்.
திவ்யா, பாலாஜி, ஃபாஸ்ட். பாலாஜி, என்னடா இருக்கியா, ஓடிட்டியா? சொல்றா. 986. ஓகே, 916. திவ்யா, எவ்வளோ நேரம்? சீக்கிரம். கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோடா? இது கேபிட்டல் கெயின் தானே நீ சொல்லியிருக்கிறது? ஓகே, அப்போ ஓகே. திவ்யா சீக்கிரம். சரி, பார்க்கலாமா? 3 பேர் தான், 3 ஆன்சரு. திவ்யாக்கு இன்னும் ஆன்சர் வரல, பார்க்கலாம். Now we have to compute capital gain. This is a question relating to bonus shares. Correct? Ma, my equity shares are there. This is my original equity shares. This is not converted. இதை வச்சு எனக்கு நியூவா போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணா. இது நான் வச்சிருந்தது என்னைக்கு? as on 1996. 1 lakh. வெரி குட்ரா, வெரி குட். எதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? 4 பேருக்கும் இல்ல, என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். சரியா? 4மே தப்பா தான் இருக்கும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். சரியா? நவ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. அடிஷ்னலா போனஸ் ஷேர் கொடுத்தான், எகெயின் அடிஷ்னலா போனஸ் ஷேர் கொடுத்தான். இப்போ அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சோல்டு. கரெக்டா? ஆல் ஷேர்ஸ் ஆர் சோல்டு. கரெக்டா? இந்த equity shares, this is my original equity shares. What is my cost of acquisition? இது எல்லாத்துக்குமே சேல் பிரைஸ் ஒன்று தான், full value of consideration ஒன்று தான். எவ்வளோ? 200 per share. 200 ரூபாய்க்கு தான் வித்திருக்கான். ஆமா, 200 per ஷேருக்கு வித்திருக்கான். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வேற வேற. இவனோட ஒரிஜினல் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன? 31,000. எப்படி? 1% brokerage சேர்த்துட்டு 31,000. பட் வாட் இஸ் மை காஸ்ட்? காஸ்ட் நான் இதை எடுத்துக்கணும்னு செக்ஷன் 55ல சொல்றான்ல, அது என்ன? as on 1, whichever is higher should be taken. கரெக்டா? whichever is higher should be taken. யாரு எடுத்துக்கிட்டது? இது எங்க பார்த்தோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், மை காஸ்ட் ஆர் எஃப்எம்வி விச்செவர் இஸ் ஹையர்னு எடுத்துக்கணும்னு எங்க பார்த்தோம்? இன் கேஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசெட்ஸ்ல, மூவபிள் அசெட்ஸ்ல ஷேர்ஸ் ஆர் மூவபிள் அசெட்ஸா? எப்படி எடுத்துக்கணும்? மை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வில் பி மை ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் my FMV as on 1/4/2001 whichever is higher. அப்போ பிரவீன் ஆன்சர் இல்ல. நீங்கடா யார் எடுத்துக்கிட்டீங்க? 30 ரூபான்னு. பாலாஜி and திவ்யா 80. பாலாஜி, பாலாஜியும் காலி. இப்போ சண்டை யாருக்கு? திவ்யாக்கோ அசிகிக்கு தான். யாருன்னு பார்க்கலாம். சரியா? this should be considered. in case of bonus share என்ன எடுத்துக்கணும்? cost of acquisition. if bonus shares are issued before 1/4/2001 என்ன எடுத்துக்கணும்?
FMB as on 1/4/2001 should be considered as my cost of acquisition. If it is issued on or after 1/4/2001, then nil is my cost of acquisition. Correcta? Amava? இப்போ இதுல எது நில்லு எது கன்சிடர்டு? This is considered. இது நில்லு. Correcta? Because it is issued on 2006 after 2001 and this is 2001 before 2001. Correcta? 2000 before 2001. Amavada? Online? Yes or no? இதுதான் இப்ப காஸ்ட். இது எல்லாமே இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் தான். ஆமாவல்லையா? ஏன்னா வித்தது எப்போ வித்திருக்கான்? 2024 தான் வித்திருக்கான். எனிவேஸ் பார்த்தாலும் மோர் தேன் 2 இயர்ஸ் வந்துருச்சு. அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் தான். நவ் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்? கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சொல்லு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இன் கேஸ் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஆமாவா? ஒரிஜினல் ஷேரையும் விற்கிறான், போனஸ் ஷேரையும் விற்கிறான். கரெக்டா? வாட் இஸ் மை ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்? 2200 into 200 per share. எல்லாத்தையும் தானே விற்கிறான். எவ்வளோ? 4,40,000 is my full value of consideration minus என்ன expenses incurred? transfer expenses. இதை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது இன்கர் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் 1%, 2%. சேல் பண்ணும் போது 2% brokerage was incurred. கரெக்டா? எந்த வேல்யூ மேல அப்ளை பண்ணணும்? on this value it should be applied. எவ்வளோ? 8,800 is my value. net off பண்ணா what is my net consideration? 31,200 is my net consideration. இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்? I should subtract my indexed cost of acquisition. Correct ஆ? indexed cost of acquisition on this first equity shares. What is my cost? indexed cost க்கு formula என்ன? cost of acquisition into CAA in the year of transfer divided by CAA in the first acquired or CAA in the year 2001, 2002, whichever is later. Yes or no? அப்போ equity shares எப்போ நான் acquire பண்ணியிருக்கேன்? In the year 1996. Correct? What is my actual cost of acquisition? What is my actual cost of acquisition? Cost or FMB as on 1/4/2001, whichever is higher. What is my original cost? 30 ரூபாய். Correct? Or what is my FMB? எவ்வளோ? as on 1/4/2001, what is my FMB kana? 80 rupees was my FMB. whichever is higher? 80,000, 80 rupees is higher. Correct? Yes or no? and FMB 80 rupees இங்க நில்லு. Correct? சொல்லுடா. அப்போ what is my cost here? 80 rupees for எத்தனை shares? 1000 shares acquired into CAA in the year of transfer. What is the year of transfer? brokerage was paid எப்ப pay பண்ணது brokerage? 1996. இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் உனக்கு இந்த FMB அரைவ் பண்ணியிருப்பான். நீ இதை எடுத்துக்கிறனா இதை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். நீ தான் இதையே எடுத்துக்கலையே. நீ ஆல்ரெடி எடுத்துக்கிறதே whichever is higher. நீ கழிக்கிற அமௌண்ட் அதிக அமௌண்ட் தான் கழிக்கிற. அப்போ இதையும் ஆட் பண்ணிப்பியா? You didn't pay that 1% on this 80 rupees. So you should never add that. Understood? Oh my god, எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டேன் அந்த பேப்பர் நினச்சி. ஓகே தானே? நவ் இப்போ என்ன பண்ணணும்? என்னடா பேசிட்டு இருந்தோம்? CAA in the year of transfer. When was it transferred? In the year 24 அப்படின்னா financial year 23-24. அந்த இயரோட FII எவ்வளோ? 23-24 348. கரெக்டாடா? 348 divided by CAA in the year of first acquired எப்போ? 1996 or 2001, whichever is later.
2001 is later. அப்போ எவ்வளோ 100. This is my cost of equity shares. எவ்வளோ 2 lakh 400. கரெக்டா? Now next bonus shares issue பண்ணா எப்ப before 1 2000ல issue பண்ணது. What is my cost? 80 rupees is my cost. Number of shares 100 shares issue பண்ணா அந்த டைம்ல into CAA in the year of transfer, or it was first actually acquired எப்போ in 2000 or 2001, whichever is later. 2001 is later. அப்ப 100 minus பண்ணா correcta? Very good. Next, in case of bonus shares issued எப்ப கண்ணா in 2006 என்ன பண்ணணும்? Cost of acquisition is nil. அப்ப என்ன பண்ணிக்கணும்? nil. அப்போ minus பண்ணி சொல்லுங்க, what is my capital gain? Make it fast. Online. Make it fast. Three lakh. Total net off பண்ணி what is my long term capital gain னு சொல்லு. 1,24,960 is my short term or long term? Long term capital gain. யாருக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு? எங்க தப்பு? 1,24,000 no. வாசுகிக்கு கொஞ்சம் 52 வந்துடுச்சு and திவ்யாக்கு 33. போனஸ் ஷேர் எது? எந்த போனஸ் ஷேர்ஸ்? டோட்டலா அந்த எடுக்கல. ஓ ஓகே. நீங்க திவ்யா? போனஸ் ஷேர் சேல்ஸ்ல மிஸ்டேக் வந்துச்சு. சேல்ஸ்ல மிஸ்டேக். தவறு. காப்பி பண்ணிக்கிறியா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். அண்டர்ஸ்டுடாடா? எப்படி போடணும்னு தெரியுதா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். அடுத்து ரைட் ஷேஸ்க்கு ஒரு क्वेश्चन அமைச்சிருக்கேன், சீக்கிரம் பாரு. சீக்கிரம் நீயே ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் வரத பார்த்து சொல்றா, சீக்கிரம்டா. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். 30 rupees. மற்ற போனஸ் ஷேர்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டா? ஓகே குட். மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு. எல்லாருக்கும் 2 lakh எவ்வளோ? 1,24,960 வந்ததா? ஆன்லைன் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
கேபிட்டல் கெயின் எத்தனாவது கிளாஸு? தேர்ட் கிளாஸா? செகண்ட் கிளாஸா? ம், அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துட்டியா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ம், எஃப்இஓசின்றது என்ன? ம், அப்போ வாங்குறத காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 85 + 5 தானே பிடிச்சோம். ரைட் ஷேர்ஸ்ன்றதப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? லிஸ்டடா அன்லிஸ்டடான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? போனஸ்லையா ரைட்ஸ்லையா? போனஸில் தான் பார்த்தோம். போனஸில் தானே. எஃப்எம்வி ஆஸ் ஆன் 1/4/2018 த்ரெஷோல்ட் எங்கே பார்த்தோம்? ம், டேய், எஃப்எம்வி ஆஸ் ஆன் 1/2/2018 த்ரெஷோல்டு ரைட்ஸ் இஷ்யூ தானா? 112A ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், யூனிட்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஷேர்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ணுறான். பிரச்சனை இல்லை. ம், அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னாலும் பார்க்கணுமில்ல. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னாலும் இன்க்ளூடட் தானே. இங்கே பாரு. ம், ஸோ டேட்டு பார்த்துக்கோ. எனக்கு தெரில. Fast, 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 fast. டுவெல் த்ரீக்குள்ளே எனக்கு ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணும். 4 minutes. ம், உனக்கு ஃபுல் மார்க் வேணும்னா என்ன பண்ணுவ? டேய், கேள்வி கேட்கலாம், அதுக்கு நீ எப்படி வேணாலும் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், கட்டு போயிடுவேன்டா.
2 minutes more. See, நீ இந்த கண்டிஷனுக்கு போகணுன்னா உனக்கு 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஒன்று, நீ வாங்கினது இந்த ஷேர்ஸு, அது உனக்கு அலாட் பண்ணது பிஃபோர் திஸ் டேட்டு, அண்ட் யூ ஷுட் ஹவ் பெய்ட் எஸ்டிடி அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஹவ் யூ பெய்ட் எஸ்டிடி அட் தட்ஸ் டைம்? அப்போ this provision is not applicable. R 79,000, Q 36,000. ஒரு நிமிஷம்டா. ஆர்க்கு 70. 79,000. ஆ Q 36,000. ஓகே. அதர்ஸ் சீக்கிரம். Divya, in the meantime, check your answers, da. Make it fast. டேய் நீங்களா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. பாலு, பாலாஜி. சீக்கிரம்டா. வாசுகி போறா. ஆருக்கு கியூக்கு யாருக்கு முடிச்சிருக்கீங்க? யாருக்குமே இன்னும் முடியல மேம். பிரவீனு என்னடா? சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். ஆ சொல்றா. ம் ஆருக்கு ஓகே, கியூக்கு 18,000. ஓகே, நீங்க 2 பேரும் சொல்றா. டேய் நெகட்டிவ்ல பரவாயில்ல சொல்லு சாமி.
உன் பேப்பர் உன் ஆன்சர் எவ்வளோ வேணாலும் வரலாம். அது கேள்வி கேட்க நான் யாரு? ஆர்க்கு 12,000. ஓகே. ஓ ஓ ஓஹோ 12,360. என்னடா 2 பேரும் பார்த்து பார்த்து எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? அப்ப இவங்க 2 பேரும் ஏதோ பார்த்து எழுதிட்டு இருக்காங்கடா. கியூக்கு அதெல்லாம் எதுவும் பேசாத. கியூக்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்லு. ரொம்ப நல்லா இருக்குடா. ம் ஓகே லிசன். இந்த இயர் 2001 2002 என்ன ஆயிடுச்சு? மிஸ்டர் ஆர் என்ன பண்ணறா? கியூ 50வா? 50,000 கரெக்டா? ஓகேவா? ம் மிஸ்டர் ஆர் அக்வயர் பண்ணாரு. ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் எவ்வளோக்கு? 1000 shares at the price of rupees 75,000. கரெக்டா? was his acquisition and he has been offered. எப்போ ரைட் ஷேர்ஸ் கொடுத்தாங்க? ஆகஸ்ட் 2023-24 அசஸ்மெண்ட் இயர்ல he was issued right shares in the ratio of 2 for every 5 held. ஆமாவா? 5 வச்சிருந்தா 2 தரேன்னு சொல்றான். எவ்வளோ பிரைஸ்க்கு? at the price of 160 per share. அப்போ இதுதான் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பிரைஸ். கரெக்டாடா? அண்ட் மிஸ்டர் ஆர் அதில் என்ன பண்ணாரு? ஹெல்டு 50%, ரினவுன்ஸ்டு 50%. கரெக்டா? சரி. அண்ட் கியூக்கு ரினவுன்ஸ் பண்ணாரு. ஆமாவா? இப்போ கியூக்கு எப்போ ரினவுன்ஸ் பண்ணாரு? 30 rupees per share in August 2023. செப்டம்பர் 23ல என்ன பண்ணியிருக்கான் தலைமை? கியூ ஷேர்ஸை ரினவுன்ஸ் பண்ணதில்ல. அட் rupees 30 per share ரைட் ரினவுன்ஸ்மெண்ட்டா? ரைட் ரினவுன்ஸ்டு ப்ரைஸில் ஆர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காப்ல. ஆல் த ஷேர்ஸ் ஆர் சோல்டு பை மிஸ்டர் ஆர். எப்போ சேல் பண்ணாரு? ஜான் 2024ல சேல் பண்ணிக்காரு. கரெக்டடா? அப்போ இது எந்த இயரு? 24-25ல. ஓ சாரி, ஓகே சாரி. 23-24ல என்ன பண்ணியிருக்காரு? மிஸ்டர் ஆர் சோல்டு எவ்வளோ ஷேர்ஸு? ஆல் ஷேர்ஸு அட் rupees 300 per share. ஆமாவாடா? பிறகு மிஸ்டர் கியூ செல்ஸ் இஸ் ஷேர்ஸ் இன் டிசம்பர் 2023னா இது என்ன இயரு? 23-24ல முன்னாடியே சேல் பண்ணிட்டான் போல. மிஸ்டர் கியூ சோல்டு ஆல் ஷேர்ஸா? ஆல் ஹிஸ் ஷேர்ஸ் அட் rupees 280 per share. What is the capital gain taxable in the hands of R and Q? Financial year 0102க்கு 100, financial year 23-24க்கு 348 is the CII. என்ன செய்வது? லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா? யார் கையில லாங் டர்ம், யார் கையில ஷார்ட் டர்ம்? நார்மல் ஷேர்ஸ், சாரி லாங் டர்ம். ரைட்ஸ் எப்படி?
இவன் ரைட்ஸ் வாங்கினது எப்போ 23-24 தான் வாங்கினான் கரெக்டா வித்ததும் 23-24 வித்தின் 12 கரெக்டா அப்ப லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி அன்லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் டேர்ம் தான் வரும் கரெக்டா இவனுக்கு கியூக்கு 23 தான் ரினௌன்ஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கான் அந்த இயரே என்ன பண்ணிட்டான் அவசர கொடுக்கு வித்து போட்டான் அப்படியா அப்படியா பார்த்தோம் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து பார்க்கணும் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து பார்க்கணும் ரைட்ஸ் ஆஃபர் டேட்டா அலாட்மெண்ட் டேட்டா இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கியூ பிரவீன் பாலாஜி யாருக்கு ஆஃபர் டேட் பார்க்கணும் in the hands of R who renounced the rights அந்த renouncements priceக்கு tax pay போடுறோம்ல அதுக்கு தான் offer date to renounced date பார்க்கணும்னு சொன்னோம் பாரு in the hands of original shareholder who renounced his rights offer date to renouncement date purchaser of right shares from the date of allotment of right shares இல்ல இங்க ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர் இல்ல இவருக்கு ரைட் ஷேர் வாங்கினவருக்கு எந்த டன்னையில இருந்தோ அந்த டன்னையில இருந்து தான் இல்ல அப்படின்னாலும் அது ஷார்ட் டேர்ம் தான் ஓகே தானடா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் ஆர் அண்ட் கியூ ரெண்டு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஆர்க்கு போடலாமா computation of long term capital gain and short term capital gain in the hands of Mr. R சரியா now first what is the format full value of consideration step by step போயிடலாமா first யாருக்கு போடலாம் original shares first ஒரிஜினலா வாங்கின ஷேரையும் இப்போ வித்துட்டாரு ரைட் ஷேர்ஸையும் வித்துட்டாரு ரினௌன்ஸ்மெண்ட் பிரைஸும் அவர் கைக்கு டாக்ஸபிள் ஆகும் கரெக்டா மூணு விஷயம் அவர் கையில நடக்குது எஸ் நோவா இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் ஃபார்மேட் என்ன ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் மைனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா இல்ல நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இது எப்போ வாங்கினாரு எப்போ வித்தாரு பர்ச்சேஸ் டேட் என்ன 2001 வித்த டேட் 23-24 ஸோ 2001ல இருந்து 2023-24 வரைக்கும் வச்சிருக்காருன்னா திஸ் இஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கரெக்டா ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கூட வித்தாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினலா வாங்கினது 1000 ஷேர்ஸ் கரெக்டா 1000 ஷேர்ஸ் எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருந்தாரு 75 rupeesக்கு வாங்கியிருந்தாரு இப்ப அது எவ்வளவுக்கு வித்திருக்காரு 300 per share வித்திருக்காரு மிஸ்டர் ஆர் எஸ் ஸோ 1000 into 300 3 lakhs minus 75,000 into CAA in the year of transfer எவ்வளோ 348 divided by CAA for originally acquired or 2001 to whichever is later ரெண்டும் ஒரே இயர் தான் அப்ப என்ன பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவு வருது 2,61,000 நெட் ஆஃப் பண்ணா 39,000 this is point number 1 கரெக்டா இப்போ என்ன பண்றான் ரைட் ஷேர்ஸையும் சேல் பண்ணியிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் இவனுக்கு எவ்வளவு ரைட் ஷேர்ஸ் அலாட் ஆனுச்சு அதுல 50% இவன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டா மீதி 50% ரினௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கான் எஸ் நோவா in the hands of Mr. R right shares issued allotted எவ்வளோ what is the ratio kanna 2:5 for every 5 shares held you will be allotted for 2 shares correcta அப்போ what is the ratio I hold 1000 shares இதுல 5 வச்சிருந்தனா I'll get
2 right chase. Correcta? So what is the number of right chase allotted? எவ்வளோ 400 is the original number of right chase. கரெக்டா? ரைட் ஷேஸ். இதுல 50% யார் வச்சுக்கிட்டா? மிஸ்டர் ஆர். ரிமைனிங் 50% ரினவுன்ஸ்டு டு மிஸ்டர் கியூ. ஆமாவா? இசனோவா? அப்போ இவன் வச்சுக்கிட்டது எவ்வளோ? 200 ரைட் ஷேஸ். இவன் வச்சுக்கிட்டது 200 ரினவுன்ஸ்டு ஷேஸ். இந்த 200 ஷேஸை இப்ப யார் என்ன பண்றா? ஆர் வித்துட்டான் இந்த இயர் 23-24. கரெக்டா? இப்போ இந்த இயர் 23-24 சேல் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் ஒன்று நடக்குது 50% பிளஸ் 50% ரினவுன்ஸ்மெண்ட் நடக்குது. கரெக்டா? வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ரைட் ஷேர்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஆர் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஒன்று சேலு ஹெல்டு பேக். ஆமாவா? இன்னொன்று ரினவுன்ஸ்டு எவ்வளோ? 50%. கரெக்டா? இதுக்கு சேல் பண்றப்ப கேபிட்டல் கெயின் இஸ் அரைசிங்கா. when capital asset is transferred, transfer includes sale. எஸ் ஆனோவா? ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ? எவ்வளோ? எப்படி? 200 shares into எவ்வளோக்கு வித்தான்? 300 per share. எஸ் ஆனோவாடா? எவ்வளோ? 60,000 per share. எப்படி வந்துச்சு? 200 per share 200 shares. கரெக்டா? இங்கேயும் 200 shares. கரெக்டா? 200 into 300 எவ்வளோ? 60,000 மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவும் இல்லை. இண்டெக்ஸ்டு காஸ்டா இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனா? ஒன்லி காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன். indexed cost of acquisition இல்ல. ஏன்? because it is a short term capital asset. within 1 year it is sold. கரெக்டா? இஸ் அனோவா? எவ்வளோடா காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன்? எவ்வளோடா? இந்த 200 shares எவ்வளோ கொடுத்து அக்வயர் பண்ணா? 200 shares into what is the right price acquired? 160யா? எவ்வளோ அக்வயர் பண்ணா கொடுத்து? எங்க இருக்கு? renounced at 160 per share. கரெக்டா? எஸ் நோவா? at rupees 160 per share மல்டிப்ளை பண்ணா 32,000. நெட் ஆஃப் பண்ணா வரது என்ன பிரைஸ்? இட் இஸ் a short term capital gain. எவ்வளோ? 28,000. this is second in the hands of Mr. R. இப்போ என்ன பண்ணாரு? ரிமைனிங் 50% தலைவர் ரினவுன்ஸ் பண்ணாரு. கரெக்டா? what is my full value of consideration is equal to my renouncement price. ஆமாவா இல்லையா? what is my renouncement price? 200 shares are renounced at the rate of 30 per share. ஆமாவாடா? 30 renounced எவ்வளோ? 200 into 30 எவ்வளோ? 6,000 per share minus my cost of acquisition is nil. கரெக்டா? renounce பண்ணதுனால cost of acquisition is nil. this will always be my short term capital gain பார்த்தமா? எஸ்ஸா நோவா? எஸ்ஸா? so this 6,000 is number 3. அப்போ மிஸ்டர் ஆரோட கையில எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 39,000 plus 28,000 plus 6,000. எப்படி சாமி உங்களுக்கெல்லாம் மைனஸ் வந்துச்சு? எதனால மைனஸ்? 73,000 யாரோ? பாலாஜியாடா? பாலாஜி. குட். திவ்யா எங்க தப்பு? ரைட் ஷேர்ஸ்ல. எது? ரினவுன்ஸ்மெண்ட்லயா இல்ல ரைட் ஷேர்ஸ்லயேவா? ரைட்ஸ்ல தான் தப்பு. நீங்க எப்படி இண்டெக்ஸேஷன் போட்ட? கொடுத்திருந்தா கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தா யூட்டிலைஸ் பண்ணுன்னு போட்ட.
ரைட்ஸா தானே ட்ரீட் பண்ணணும். சி- 400 ஷேர்ஸ்க்கு போட்டிங்களா? இண்டெக்ஸேஷனும் போட்டிங்களா? சேர்க்கல. இன்னும் சேர்த்திருந்தா அதுவும் மைனஸ்ல போயிருக்கும். ஆ, இதுல வேற சண்டை போடுங்கடா 2 பேரும் உட்காந்து. ம், இப்போ என்ன செகண்ட் ஒன் என்ன நடக்குது? இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கியூ. கரெக்டா? இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கியூ என்ன பண்றாங்க? ரைட்ஸ் இஷ்யூவை ரினவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. வாங்கிட்ட ஆர்கிட்ட இருந்து அதே இயர் என்ன பண்ணிட்டாரு? வித்துட்டாரு. கரெக்டா? இப்போ இவரோட கையில வாட் இஸ் மை ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்? எவ்வளோ? 200 ஷேர்ஸ் ரினவுன்ஸ் பண்ணாரு இன்டூ 280 பர் ஷேர் வித்துட்டாரு. டிசம்பர்லயே இவர் வித்துட்டாரு இல்லையா? எவ்வளோக்கு? 56,000. இவரோட கையில வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன்? இண்டெக்ஸ்டு காஸ்டா இல்ல காஸ்டா? ஏன் ஏன் ஏன்னா இது ஷார்ட் டேர்ம். 2023-24 தான் வாங்கினாரு. அந்த இயரே வித்துட்டாரு. கரெக்டா? இவரோட கையில வாட் இஸ் த காஸ்ட்? வாட் இஸ் த காஸ்ட்? ஆக்சுவல் ரைட் பிரைஸ் பர்ச்சேஸ் பிளஸ் ரெனவுன்ஸ்டு பிரைஸ். கரெக்டா? எவ்வளோடா? 160 போட்டு வாங்கியிருப்பாரு. ரெனவுன்ஸ்மெண்ட் 30 ருபீஸ் போட்டு வாங்கியிருப்பாரு. அப்போ 190 இன்டூ 200 ஷேர்ஸா? 38,000. நெட் ஆஃப் பண்ணா 18,000. ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? யார் ரைட்டு? பாலாஜி again right. Clap for Balaji. Good ரா, good thought process. என்னாச்சு திவ்யா? How come double the times? அது தப்பாயிடுச்சு தான். எப்படி தப்பாயிடுச்சு? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன்ல தப்பா? புரிஞ்சுதா? கிளியர் வித் த கான்செப்ட்? எனி டவுட்? எனி டவுட்? ஆன்லைன் ஆன்லைன் கிளியரடா? நவ் ஸோ என்ன முடிச்சிட்டோம்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் பார்க்கணும். காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் ஷுட் பி டேக்கன் அஸ் நில். எப்ப? ஆஃப்டரா பிஃபோரா? எதை கரெக்டா தப்பா சொல்லணுமோ அதை கரெக்டா தப்பா சொல்றோம். பிஃபோர் 1/4/2001 தென் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஷுட் பி நில். கரெக்டா? ஆஃப்டர்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கலாம்டா. லிசன் ஆன்லைன் லிசன் பண்றீங்களாடா பசங்களா? ஓகே. நவ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஒரே நிமிஷம். Cost of improvement in case of goodwill or any other intangible asset of business or right to manufacture, produce, process any articles or things or right to carry business or profession or any other rights. மேல பார்த்தோம்ல intangible asset ன்னு, அதெல்லாம் ஓகேவா? எடுத்துக்கோ. இதுக்கான காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் நில். பிகாஸ் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்க்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காஸ்ட்டை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா என்ன? அடிஷ்னலா ரைஸ் பண்ணது, அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு தான் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இவனுக்கு எப்படிடா இன்டான்ஜிபிள் அசெட் கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் நில். புரிஞ்சுதா? இப்போ எனி அதர் கேபிட்டல் அசெட். அப்போ இன்டான்ஜிபிள் தவிர ஏதாவது கேபிட்டல் அசெட் இருக்கு அவனுக்கு. கேபிட்டல் அசெட் became the property of previous owner and assessee. நான் வாங்கினதும் சரி, எனக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வாங்கினதும் சரி, எப்போ வாங்கியிருக்கோம்? பிஃபோர் 1/4/2001னா என்ன?
இப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கினது எப்ப ஆஃப்டர் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 1/4/2001 என்ன பிஃபோர்னா என்ன ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் சாரி காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிஃபோர் 1/4/2001 நில்லா எடுத்துக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர்னா ஆக்சுவலா நாங்க என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்கோமோ அசெட் அக்வயர் ஆனது முன்னாடி ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்தது அப்புறம் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ காஸ்டோ அதை நீ எடுத்துக்கோ புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா காஸ்ட் கேபிட்டல் அசெட் அக்விஷனை பத்தி பேசுறான் புரிஞ்சது இல்ல இங்க காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நில்லு அசெட் அக்வயர் பண்ணது 2001 முன்னாடி ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணது பின்னாடி அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணதை எடுத்துக்கோ அசெட் அக்வயர் பண்ணது முன்னாடி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்தது முன்னாடினா இம்ப்ரூவ்மெண்டோட வேல்யூவே நில்லு காஸ்டோட வேல்யூ என்ன எடுத்துப்ப காஸ்ட் ஆர் எஃப்எம்வி as on 1/4/2001 whichever is higher எடுத்துக்கணும் புரியுதோ ஓகேல இப்போ if capital asset became the property of the previous owner and assessee on or after 1/4/2001 என்னன்னு பார்க்கலாம் in cases covered under section 49(1) இந்த 49(1) னா என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த கேसेस தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் சரியாடா in case of it is a cases covered under section 49(1) அப்படின்னா cost of improvement shall be previous owner ஓட expense எவ்வளோ plus நான் எவ்வளோ இன்கர் பண்ணேன் ரெண்டுமே நான் எடுத்து வைக்கணும் சரியா if it is not covered under section 49(1) அப்படின்னா cost of improvement shall be assessee ஓட expense மட்டும் cost of improvement இந்த section 49(1) அப்படிங்கிறது என்னன்னா cases where capital asset became the property of assessee என்னென்னடா in the following cases cost of acquisition is equal to cost of previous owner and cost of indexation is expenses incurred on or after மா இதுல எல்லாம் ஒரிஜினல் மாப்பிள்ளைன்னு சொன்னோம்ல அவனோட காஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதா அந்த ஒரிஜினல் மாப்பிள்ளை சினாரியோஸ் யார் யாரு ஹெச்எஃப் பார்ட்டிஷன் அசெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அடுத்து வில்லு கிஃப்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் irrevocable trust succession எல்லாம் ஓகேவா holding subsidiary relationship amalgamation amalgamated அப்புறம் demerger resulting அடுத்து in case of individual நான் என் கன்சர்னை இப்போ proprietorship-ஆ வச்சிருக்கேன் இதை நான் HUF-ஆ மாத்துறேன் asset transferred is not considered as a transfer-ஆ ஆமாவா இல்லையா மா இதெல்லாம் நடந்திருக்குடா ஆனா இப்போ இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் அசெட்டை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் புரிஞ்சுதா எனக்கு அப்பா அசெட்டை கொடுத்துருக்காரு இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a transfer இப்போ இதை நான் விற்கிறேன் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபரா அப்பாட்ட இருந்து வாங்கினப்ப இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல கொடுத்தது இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர் கேபிட்டல் கெயின் இல்ல ஆனா இப்போ நான் இன்னொருத்தனுக்கு விற்கிறப்போ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a கேபிட்டல் கெயின் அப்போ நான் அப்பா கிட்ட இருந்து ஓசியில தான் வாங்கினேன் அப்ப எனக்கு காஸ்ட் நில்லுன்னு நான் எடுத்துக்க முடியாது கரெக்டா நான் என்ன காஸ்டா எடுத்துக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் எடுத்துக்கணும் ப்ரீவியஸ் ஓனர் யாரு அப்பா அப்பா அது என்ன பிரைஸ் போட்டு வாங்கினாரோ அந்த பிரைஸை நான் எடுத்துக்கணும் கரெக்டா இல்லையா கம்பெனி ஈசாப் எம்ப்ளாய்க்கு கொடுத்தான் எம்ப்ளாய்க்கு இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர் கேபிட்டல் கெயின் கம்பெனியோட ஹேண்ட்ஸ்ல இல்ல ஆனா இப்ப எம்ப்ளாயி என்ன பண்றாரு இன்னொருத்தனுக்கு அந்த ஈசாப் ஷேர்ஸை விற்கிறாரு இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a transfer capital gain will arise கரெக்டா ஆனா இப்போ ஓசில நான் வாங்கிட்டேன்ல எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து எனக்கு காஸ்ட் நில்லு ஆனா எம்ப்ளாயி ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருப்பாரு கம்பெனில ஏதோ ஒரு பிரைஸ் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாரு that price will become my price காஸ்டா புரிஞ்சுதா in all these cases நான் என்னவா இருக்கேன் செகண்ட் பார்ட்டியா இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க எனக்கு கொடுத்தப்ப இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a transfer capital gain transaction அது இல்ல இப்ப நான் செகண்ட் பார்ட்டியா வாங்கிட்டு இப்ப நான் விற்கும் போது என் கையில கேபிட்டல் கெயின் வருது நான் விற்கிறப்ப என் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்றது என்ன என் சேல் பிரைஸ் மைனஸ் மை காஸ்ட்னு சொல்லணும்ல இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கினது இது எல்லாமே ஓசில வாங்கினேன் தீஸ் ஆர் நெவர் கன்சிடர்ட் as a transfer கரெக்டா அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நில்லுன்னு எடுத்துக்க கூடாது என்னன்னு எடுத்துக்கணும்
ப்ரீவியஸ் ஓனரோட காஸ்டா எடுத்துக்கணும். இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் என்னென்ன கேசஸ்? ஹெச்எஃப்ல பார்ட்டிஷன். செகண்ட் சொல்லுடா. ம் 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 கன்வர்ஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாமே என்னதான்? அதெல்லாம் இல்லடா, அதுவும் வச்சுக்கோ, அதுலயும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் தான் of the previous things தான். சரியா? if these things are covered 49(1)ல கவர் ஆகுது அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னன்னு எடுத்துக்கணும்? இப்ப அப்பா வீட்டுக்கு அந்த மேல் வீடு கட்டி இருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கட்டினாரு, நான் செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டினேன். அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எது எடுத்துக்கணும்? அப்பா கட்டின அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் காஸ்ட் பிளஸ் நான் கட்டின அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் காஸ்ட், ரெண்டுமே என் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஏன்னா நான் என்ன பண்றேன், இந்த சினாரியோஸ்ல வாட் எவர் த காஸ்ட் இன்கர்ட் பை த ப்ரீவியஸ் ஓனரும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஏதாவது இன்கர் பண்ணியிருந்தாலும் அதையும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். அது சிஓஏ. மேல் வீடு கட்டினது இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல, நான் செகண்ட் ஃப்ளோர் தானே கட்டி இருக்கேன், அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தானே. புரியுது இல்ல? எஸ்ஸா நோவா? இப்போ இதுல கவர் ஆகாத கேஸ்ல என்ன பண்ணணும்? ப்ரீவியஸ் ஓனரோட பிரைசஸ் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. என் கையில இருந்து என்ன ஆச்சோ அது மட்டும் தான் நான் கணக்குல எடுத்துக்கணும். கிளியரா? கிளியரா? ஆன்லைன் கிளியரா? ஆ ம் ஆமா, கவர் ஆகலன்னா நான் மட்டும்தான், என் கையில என்னாச்சோ அதுதான். ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஓனர் பிளஸ் என் கை ரெண்டும். புரியுதுல்ல? அண்டர்ஸ்டுடா? அண்டர்ஸ்டுடா? அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓவரா? காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல என்ன பார்க்கணும்? இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டன் பிஃபோர் 2001 டோட்டலி இக்னோர். கரெக்டா? அசசி ப்ரீவியஸ் ஓனரும் முன்னாடி தான் வாங்கியிருக்காரு, அசசியும் முன்னாடி தான் வாங்கியிருக்கிறாரு, காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு. இக்னோர் த காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ அசசியும் முன்னாடி தான் வாங்கினாரு, சாரி அசசி பிளஸ் ப்ரீவியஸ் ஓனர் ரெண்டு பேரும் பின்னாடி தான் இருக்காங்க. வாங்கினது ஆஃப்டர் 1/4/2001, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்ததும் ஆஃப்டர் 1/4/2001. தென் கன்சிடர் த காஸ்ட் ஆஃப் போத் த கைஸ். if it is covered under section 49(1) consider both the guys. if it is not covered அப்படின்னா consider the assessee cost alone. asset is acquired by the previous owner as well as assessee before 1/4/2001. ஆனா improvement நடந்தது after 1/4/2001 னா consider the cost of improvement. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ஆன்லைன் ஓகேவா? ஆன்லைன் ஓகே. இப்போ நம்ம எங்க ஆரம்பிச்சோம்? செக்ஷன் 45(1)ல ஆரம்பிச்சோம். 214 247 47 55 பிறகு அவ்வளவுதானே. எக்ஸெப்ஷன் டு செக்ஷன் 45(1) பார்க்கணும். என்னென்ன செக்ஷன்ஸ்? 45(1)A 45(2) செக்ஷன் 45(5) பார்க்கணும். கரெக்டாடா? இது these are exception to section 45(1). செக்ஷன் 45(1)ல என்ன சொல்றான்? கேபிட்டல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கேபிட்டல் கெயின் வில் அரைஸ் இன் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப எக்ஸெப்ஷன் டு செக்ஷன் 45(1)ன்றது நீ எந்த இயர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றியோ அந்த இயர்ல கேபிட்டல் கெயின் வராது, வேற ஒரு சினாரியோல தான் கேபிட்டல் கெயின் வருது. விஷயம் என்ன? இந்த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேபிட்டல் கெயின் இல்ல. புரிஞ்சுதா? எப்ப வருதுன்னு பார்க்கலாம். Now I have a capital asset. Section 45(1)A talks about insurance claim. சரியா? இன்சூரன்ஸ் கிளைம். நான் அசெட் மேலே இன்சூரன்ஸ் போட முடியுமா இல்லையா? இந்த ஃபர்னிச்சர் மேலே இன்சூரன்ஸ் போட முடியும், இந்த பில்டிங்க்கு இன்சூரன்ஸ் போட முடியும், நான் கோல்டு வாங்குறேன்னா அதுக்கும் இன்சூரன்ஸ் போட முடியும், பைக்கு கார் எல்லாத்துக்கும் இன்சூரன்ஸ், லைஃபும் இன்சூரன்ஸ். கரெக்டா? இப்போ இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஐ ஹாவ் அ கேபிட்டல் அசெட். என் கேபிட்டல் அசெட்னா எதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட்னு தெரியுது இல்ல? அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன ரீசன்ஸ்னாலனா இங்க சொல்லியிருக்க ரீசன்னால ஆயிருக்கான்னு பாரு. ஒன்னா ஃப்ளட் வந்திருக்கு, இல்ல டைஃபூன், ஹூரிகன்ஸ், சைக்ளோன், எர்த்குவேக், அதர் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், இல்ல ரயட்ஸ் ஆர் சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ், போர் நடந்திருக்கு,
அப்புறம் ஆக்சிடென்டல் ஃபயர் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோஷன், ஆக்சிடென்டலா நடந்திருக்கணும், கொளுத்தி விடு அப்படின்னு கொளுத்தி விடுறதெல்லாம் இல்லை, ஓகேவா. அண்ட் ஆக்ஷன் பை அன் எனிமி டியூரிங் வித் ஆர் வித்தவுட் அ டிக்ளரேஷன், பாகிஸ்தானக்காரன் வந்து நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டு போறான், நம்மள இல்ல கேபிட்டல் அசெட், சரியா. இந்த 9 ரீசன்ஸ்னால மை கேபிட்டல் அசெட் இஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் ஆர் டேமேஜ்டு. புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு போய் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றேன். டெஸ்ட்ராய் ஆனது என் கேபிட்டல் அசெட், இதுக்கு நான் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றேன், கரெக்டா. ஐ ஹேட் அ கேபிட்டல் அசெட், நவ் இட் காட் டெஸ்ட்ராய்டு. இதுக்கு எகெயின்ஸ்டா ஐ எம் கிளைமிங் மணி. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுவான், ஒன்னா அதுக்கு டேமேஜுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் எனக்கு கொடுப்பான், இல்லனா புதுசாவே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரான் அசெட்டை. ஸோ எனி பர்சன் ரிசீவ்டு மணி ஆர் அதர் அசெட்ஸ் அண்டர் த இன்சூரன்ஸ். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? தென் கேபிட்டல் கெயின் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் த இயர் தட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இஸ் ரிசீவ்டு. நான் டெஸ்ட்ராய் ஆன இயர்ல கேபிட்டல் கெயின் போடக்கூடாது. See, tax will be paid on the accrual basis also. ஆமாவா? accrual system also followed. ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? so in the year of receipt only மா, அங்க நீ வந்து மேல பார்த்தல்லடா செக்ஷன் 247, இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தான், நீ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணலன்றதெல்லாம் நெக்லிஜென்ட் தான், கரெக்டா இல்லையா? அந்த இன்னொரு சினாரியோ கூட பார்த்தோம்ல, நம்ம அக்ரிமெண்ட் டேட் போட்டது ஒண்ணு, நான் உனக்கு பொசிஷன் ஹேண்ட் ஓவர் பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல பொசிஷன் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணது ஒண்ணு, ரெசிப்ட் ஃபைனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அன்னைக்கு தான் ஃபுல் ரெசிப்ட். ஆனா இயர் ஆஃப் ஹேண்டிங் ஓவர் த பொசிஷன் அப்பயே நான் என்ன பண்ணேன், டாக்ஸை பே பண்ணேன், கரெக்டா இல்லையா? ஸோ நீ ஃபுல் அமௌண்ட் ரிசீவ் ரெசிப்ட் பேசிஸ்ல இல்ல, என்ன பேசிஸ், அக்ரூவல் பேசிஸ். ஆனா இந்த சினாரியோஸ்ல எக்ஸெப்ஷன்ஸ், ஓகேவா. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் 9 scenarios, my capital asset is destroyed or damaged, against that I have claimed the insurance money or asset is replaced அப்படினா, then when capital gain taxability arises in the year of receipt of insurance claim, ஓகேவா. இதுல full value of consideration நான் என்னன்னு எடுத்துக்கணும், இன்சூரன்ஸ் கிளைம் மணி ஆர் எஃப்எம்இ, அசெட்டா ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா ரிசீவ் பண்ற டேட்ல எஃப்எம்இ ஆஃப் த அசெட் என்ன, அவன் கொடுத்த அசெட்டோட எஃப்எம்இ ஆஸ் ஆன் தட் டேட் என்னன்னு எடுத்துக்கணும். அண்ட் நோ கிளைம் இஸ் ரிசீவ்ட் அப்படின்னா, நான் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் போட்டேன், கிளைமே எனக்கு வரல அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயினும் இல்லை. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் செட் இன் செக்ஷன் 45 IA, ஐ ஃபார் இன்சூரன்ஸ்னு வச்சுக்கோ. சாரிடா 1A, அந்த 1 தான் ஐன்னு வச்சுக்கோ, மாற்றி சொல்லிட்டேன், சரியா. 1A இஸ் இன்சூரன்ஸ் கிளைம். கிளியரா? கிளியரா? அடுத்து 45(2), சரியா. கேபிட்டல் அசெட் ஒன்று இருக்கு, ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் ஒன்று இருக்கு. கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் இன்டு ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் a transfer or not a transfer? Online. Conversion of capital asset into stock and trade is a transfer under section 247 or is not a transfer under section 47? சொல்லிடு திவ்யா, பாலாஜி. சொல்றா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, பாலாஜி, திவ்யா. is not a transfer. திவ்யா, இப்பெல்லாம் திடீர்னு கேட்ட என்ன மேம் சொல்றது, நானே இங்க பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். டிரான்ஸ்ஃபரா? இல்ல, டிரான்ஸ்ஃபர் இல்ல. யாரு தான் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்றீங்க? நீங்க 3 பேரும், மத்த 3 பேரும் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. கம்பல்சரி அக்வசிஷன் டிரான்ஸ்ஃபரா? அதர்ஸ் ஆன்லைன். பாலாஜி அண்ட் திவ்யா, டக்குன்னு சொல்லிடு. திவ்யா, டிரான்ஸ்ஃபர் இல்ல.
சரி, அப்ப எதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்டர் செக்ஷன் 214? சை 247. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? சேல், எக்ஸ்சேஞ்ச், ரெலிங்குவிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அசெட். செகண்ட் எக்ஸ்டிங்குவிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ். 3 கம்பல்சரி அக்விசிஷன். 4 கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். இஸ் எ டிரான்ஸ்ஃபரா இல்லையா? என்னடா பண்றீங்க? நாளைக்கு பொங்கலுக்கு இன்னைக்கே பொங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் immovable property under part performance. அடுத்து redemption of zero coupon bonds. அப்புறம் rights of enjoyment of immovable property. These are all considered as transfer. ஆமாவா இல்லையா? conversion of capital asset into stock in trade is a transfer. is a transfer. ஆமாவா இல்லையா? அதனால தான் அந்த ஹோல்டிங் சப்சிடரி ரிலேஷன்ஷிப்ல கூட 100% ஹோல்டிங் இருக்குன்னா என்ன பண்ண மாட்டோம்? ரெண்டு பேருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறான். இவனும் கேபிட்டல் அசெட்டா கொடுக்குறான், சப்சிடரியும் கேபிட்டல் அசெட்டா வாங்கிக்கிறானா, இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் எ டிரான்ஸ்ஃபர். ஆனா ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனிக்கு கொடுக்குறேன், எனக்கு அது கேபிட்டல் அசெட், ஆனா அவனுக்கு அது ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். கேபிட்டல் அசெட் இஸ் given as a stock in trade. It is a transfer and capital gain is applicable னு சொன்னமா இல்லையா? Yes or no? So conversion of capital asset into stock in trade is a transfer. புரியுதோ? ஆனா என்ன பிரச்சனை இதுல? இந்த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் டாக்ஸபிலிட்டி இல்ல. அப்ப எப்ப டாக்ஸபிலிட்டி வருது? நான் உனக்கு மாத்தி விடுறேன், எனக்கு அது கேபிட்டல் அசெட், உனக்கு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இல்ல, என்கிட்டயே தான் இருக்கு. இவ்வளவு நாள் நான் லேண்ட் வச்சிருந்தேன், அப்பா கொடுத்தாரு வச்சிருந்தேன், இல்ல நான் வாங்கினேன் வச்சிருந்தேன். இப்போ நான் என்ன பிசினஸ்ல இறங்குறேன்? ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ்ல இறங்குறேன். This land held by me is a stock in trade for me. கரெக்டா? இப்போ நான் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ்ல இறங்குற அன்னைக்கே நான் இதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணுமா? இட் இஸ் a transfer only. Conversion of capital asset into stock in trade is a டேய் இத பார்த்து சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்லடா. என்னடா? Conversion of capital asset into stock in trade is a transfer and capital gain is applicable. கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? But it is not taxable in the year of transfer. அப்போ எப்போ? இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேடை இப்போ நான் மாற்றி வச்சுட்டேன், இதை நான் சேல் பண்றேன்ல மா, ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இஸ் நாட் அ கேபிட்டல் அசெட். கரெக்டா? ஆனா திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர். கேபிட்டல் அசெட் இங்க இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் இங்க இருக்கு, அப்போ கேபிட்டல் கெயின் இங்க வந்திருக்கணும். பட் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இஸ் நாட் அ கேபிட்டல் அசெட். கரெக்டா? அப்போ நான் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட சேல் பண்றேன்னா எனக்கு என்ன வரும்? ஸ்டாக்கை நான் எப்ப சேல் பண்ணுவேன்? பிசினஸ் பண்ணாதான். பிசினஸ் பண்ணும் போது வர ப்ராஃபிட் நான் என்னதுல கால்குலேட் பண்ணணும்? பிஜிபிபி டாக்ஸ். அப்போ நான் இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேட சேல் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன டாக்ஸ் வரும்? பிஜிபிபி டாக்ஸ் வரும். ஒரிஜினலா நான் இந்த டாக்ஸ் பே பண்ணி இருக்கணும், கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்கணும், பிகாஸ் இட் இஸ் a capital asset and it is a transfer. கரெக்டா? அப்போ அதையும் நான் என்ன பண்றேன்? இந்த இயர் the stock and trade is sold, அந்த இயர்ல 2 டாக்ஸ் பே பண்றேன். ஒன்னு நான் தாண்டா ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா தானடா கன்வெர்ட் பண்ணேன், நான் வாங்கினவன் எப்படி விற்பான்? நானே தான் ஓனரு, நானே தான் இது கேபிட்டல் அசெட்டா வச்சிருக்கேன். டேய் நானே தாண்டா லேண்ட் வச்சிருந்தேன், நானே இப்ப ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டா மாறிட்டேன். புரிஞ்சுதா? இப்ப நான் அதை உனக்கு வித்துட்டேன், பிரவீனுக்கு வித்துட்டேன். இந்த வருஷம் என் கையில இருந்து நான் உனக்கு வித்ததுக்கு, இந்த லேண்டை வித்ததுக்கு எனக்கு பிஜிபிபி வருமா? ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ்ல இருந்து வருமா எனக்கு இன்கம்? ஆஸ் வெல் அஸ் இங்க நான் அந்த இயரை பே பண்ணிருக்க வேண்டியதை இப்ப பே பண்றேன். ஆன்லைன் புரிஞ்சா? அப்ப யார் கையில பார்த்தா போதும்? இட் இஸ் a transfer. இங்க என்ன எழுதி இருக்கேன்? கன்வர்ஷன். அங்க நான் என்ன பண்றேன்? ஹோல்டிங்ல இருந்து சப்சிடரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அப்பவே என்ன பண்ணிடுவேன்? ஹோல்டிங்க டாக்ஸ் பே பண்ணிடுவேன். இங்க
நல்லவனும் நான் தான், கெட்டவனும் நான் தான். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ப ஹோல்டிங் பே பண்ணிடுவான், இங்க நான் வெயிட் பண்ணி பே பண்றேன், ரெண்டு டாக்ஸும் பே பண்ணுவேன். கிளியரா? ஓகே. அப்போ எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்? இந்த இயர் ஆஃப் எப்போ சேல், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ரா. இந்த இயர் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட். ஓகே, நாட் த டிரான்ஸ்ஃபர் இயர். புரிஞ்சுதா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கேபிட்டல் கெயின் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். full value of consideration is equal to FMV on the date of conversion. இங்க நான் கன்வெர்ட் பண்ணல, அந்த அன்னைக்கு தான் நான் கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணியிருக்கணும். பட் ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸம்ஷன் தட் நீ கன்வெர்ட் பண்ண அன்னைக்கே பே பண்ணாத, அப்புறம் பே பண்ணுன்னு சொல்றான். அப்போ என் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப், நான் அந்த அன்னைக்கே பே பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன்? என்னோட ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எஃப்எம்பியா எடுத்திருப்பேன். அப்போ அதே எடுத்துக்கோ. சரியா? So full value of consideration is equal to FMV on the date of conversion minus cost of acquisition or indexed cost of, if it is a long term indexation எடுத்துக்கோ, and cost of improvement இருந்தாலும் indexed cost of improvement இருந்தாலும் minus பண்ணிக்கோ. That will become your long term or short term capital gain for that capital asset converted into stock and trade. இப்போ இந்த stock and trade வித்ததுக்கு எனக்கு என்ன வரும்? PGBP டாக்ஸ் வரும், அதுவும் இன்னொரு ஓவர் ஹெட். அப்போ பிஜிபிபி என்ன சேல் பிரைஸா? சேல் பிரைஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா? மைனஸ் இங்க எது நீ டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் அன்னைக்கு எஃப்எம்பி எடுத்துக்கிட்டியோ தட் வில் பிகம் யுவர் காஸ்ட். ஏன்னா உனக்கு நீ இந்த கையில அசெட்டா வச்சிருந்தது இந்த கையில ஸ்டாக்கா மாத்திக்கிட்ட, உனக்கு பெருசா புது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இல்ல, அதனால நீ என்ன பண்ணிக்கிற? எஃப்எம்பி ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிற. புரிஞ்சுதாடா? எனி டவுட்? எனி டவுட்? புரிஞ்சதா? சோ என்ன பார்த்தோம்? என்ன கண்ணா பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ். இன்சூரன்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணோம்? அந்த 9 சினாரியோஸ்ல யூ ஹேவ் அ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர் டேமேஜ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட், அகெயின்ஸ்ட் தட் யூ ஹேவ் அ இன்சூரன்ஸ் கிளைம். மணியா ரிசீவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் ரெசிப்ட் capital gain is applicable in the year of receipt, not in the year of damage or destruction. And what is the value? In case asset are received பண்ணிருந்தனா FMV on the date of receipt should be taken as full value of consideration. No insurance claim received na, there is no capital gain. And section 45(2) capital asset converted into stock and trade. அங்க 1A I for 1 for insurance. Okay va? So inga 2 la capital asset is converted into stock and trade. In the year of conversion capital gain வந்திருக்கணும், ஆனா exemption கொடுத்துட்டான். In the year of sale நீ என்ன ரெண்டு tax pay பண்ணணும், ஒன்னு capital gain tax, இன்னொன்னு PGBP. இது எப்போ? என் கையிலேயே நான் இப்படி மாத்திக்கிறேன், அப்ப நான் மட்டும்தான். புரிஞ்சுதா? ரெண்டு கையிலேயே நான் மாத்திக்கிறேன், that is 245(2). ஓகேவா? So capital gain எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்? full value of consideration is equal to FMB on the date of conversion. sale date இல்ல, என்ன date? date of conversion minus indexation இருந்தா indexation எடுத்துக்கோ, cost of acquisition and cost of improvement க்கு. next PGBP income is sale price minus நான் இங்க எடுத்துக்கிட்டேன்ல FMB, that will become my cost. சரியாடா? இதுல இருந்து என்ன நோட் பார்க்கணும்? இதுல என்ன கன்சிடர் பண்ண கூடாது? on the date of transfer, on the date book value of capital asset on the date of convert பண்ணல கண்ணா, capital asset into stock and trade, அதுல என் book value என்னன்னு பார்க்க கூடாது, என்ன மட்டும் தான் பார்க்கணும்? FMV on the date of conversion என்னன்றது தான் பார்க்கணும். புரிஞ்சுதா? and if the part of stock and trade is sold, ஒரு பார்ட் மா, இது என்னன்னா இங்க பாருக்கண்ணா, see நான் இப்ப என்கிட்ட கோல்ட் இருக்குடா, கோல்ட் இஸ் a capital asset இல்லையா? ஓகேவா? இப்போ என்கிட்ட ஒரு 100 கிராம் கோல்டு இருக்கு. இப்போ நான் புதுசா 100 கிராம் கோல்டை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஒரு 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 10,000 கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ அந்த கோல்டை இத்தனை நாள் என் அசட்டா வச்சிருந்தேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இன்னைக்கு கோல்டு பிரைஸ் சூப்பரா இருக்கு, நம்ம ஜுவல்லரி ஓபன் பண்ணா என்னன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருக்க இந்த 10,000 கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டை ஜுவல்லரிக்கு ஓபன் பண்ணிடுறேன். என்கிட்ட நான் பர்சனல் வச்சிருந்த வரைக்கும் இட் இஸ் a capital asset. ஜுவல்லரி கோல்ட் இஸ் a capital asset. இப்போ நான் இத ஜுவல்லரியா ஓபன் பண்ண வாட்டிக்கு, கடையை ஓபன் பண்ண வாட்டிக்கு this becomes my stock and trade. கடை ஓபன் பண்ண அன்னைக்கு அதோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்றது தான் எனக்கு தேவை.
கரெக்டா? எஸ் நோவா? இப்போ இந்த ஜுவல்லரிய விக்கிறேன், ஒரே நாள்ல 10,000 கிராமையும் நான் வித்து முடிச்சிருவேனா? முடியாது. அப்போ ஒரு பார்ட்டை விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, லெட்ஸ் சே 100 கிராம்ஸ் ஆர் சோல்டு. இந்த இயர் 100 கிராம்ஸ் சோல்டு. நான் என்ன பண்ணணும்? பிஜிபிபி ஃபார் தட் 100 கிராம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவேன். அப்ப அதே மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த 100 கிராம்ஸ்க்கு நான் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இந்த இயர் ஆஃப் சேல் ஒன்லி என்ன வரும்? கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸும் வரும், பிஜிபிபி டாக்ஸும் வரும். நான் கன்வெர்ட் பண்ணதுல ஒரு பார்ட் 10,000 கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்ட கன்வெர்ட் பண்ணேன். ஆனா வித்தது எவ்வளோ? 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஒன்லி சோல்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் இயர். அப்படின்னா இந்த 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டோட சேல் பிரைஸ் தான் எனக்கு தெரியும். அப்ப இந்த 100 கிராம்ஸோட எஃப்எம்பி தானே நான் இங்க எடுத்துக்கணும். அப்ப அதே தான் நீ என்ன பண்ணணும், இங்கேயும் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனாகவும் எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? கிளியர்? அந்த 100 கிராம்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனோ இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனோ என்னவோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சதா? புரியலையா? ஆன்லைனு டன். ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? இஃப் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் சோல்டு, PGBP is taxed proportionately on the 100 grams. Then capital gain also calculated and taxed proportionately. Okay. Section 45 1A 1 for IE என்னது? Insurance receipt. 2 hands என்னது? Capital asset converted into stock and trade. அங்க இன்சூரன்ஸ்ல எப்போ டாக்ஸ் பண்ணணும்? இந்த இயர் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ்டு. கன்வர்ஷன்ல ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடு சேல் பண்ணப்போ 2 வரும், ஒன்னு பிஜிபிபி, இன்னொன்னு கேபிட்டல் கெயின். ஓகேவா? இப்போ இங்க என்னடா 45(5) கம்பல்சரி அக்விஷன். 5 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணணும்? கம்பல்சரி ஸ்கூலுக்கு போகணும். சரியா? கம்பல்சரி ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? 45(5)ன்றது என்ன? 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கம்பல்சரி ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஓகே. கம்பல்சரி அக்விஷன். கம்பல்சரி அக்விஷன் இஸ் a transfer. So nova under section 247 it is a transfer. இப்போ I have a house property. இதை யாரு தூக்கிட்டா? கவர்மெண்ட் வந்து தூக்கிட்டான். கவர்மெண்ட் எனக்கு என்ன கொடுப்பான்? அமௌண்ட் கொடுப்பான். வீடும் தருமா, அமௌண்ட்டும் தருமா. அமௌண்ட் தரான்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி அமௌண்ட் தாண்டா தருவான், வீட்லாம் தரமாட்டான், அலோகேட்லாம் பண்ண மாட்டான். அது வந்து ரேர் கேசஸ். அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை அக்வயர் பண்றான், எல்லாத்தையும் சேர்த்து அக்வயர் பண்றான்னா அப்படிதான். இப்போ இங்க என் வீடு இருக்கு, இங்க ரோடு போடுறான், இந்த ரோடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கோசரம் என் வீடு மட்டும் தூக்கிட்டான் அப்படின்ற போது என்ன பண்ணுவான்? காம்பன்சேஷன் தான் தருவான். சரியா? அது பாலிசியில கொடுக்குறான்னா வீடு அலாட் பண்ணுவான். இது நம்மளுக்கு பாலிசி இல்ல, எக்ஸ்டென்ஷன் கோசரம் கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணியிருக்கிறோம். சம் சினாரியோஸ் இல்ல, அங்க ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வருது, அதனால என் வீட்டை தூக்கிட்டான். சரியா? ஏதோ ஒரு சினாரியோல என்னோட வீட்டை கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிருக்கான். இட் இஸ் a transfer and capital gain is applicable. Capital gain is taxable in which year? அவன் அக்வயர் பண்ண இயர் என்னால பே பண்ண முடியுமா? வீடும் போச்சு, நீ டாக்ஸும் கட்டணும்னா நான் கட்டுவேனா? என்ன பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணணும்? அவன் எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். இந்த இயர் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் இட் பிகம்ஸ் taxable. ஓகேவா? ஸோ இனிஷியல் காம்பன்சேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அக்வயர் பண்ண உடனே காம்பன்சேஷன் கொடுப்பான்ல, தட் காம்பன்சேஷன் இஸ் டாக்ஸபிள் காம்பன்சேஷன். இது எனக்கு பத்தலமா, இந்த ஏரியால என் வீடு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு போயிருக்கு, நீ 30 லட்ச ரூபாய் எனக்கு கொடுத்துட்டேன்னா நான் வாங்கிக்கணுமா? திஸ் வேல்யூ இஸ் 50 lakhs அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன போட்டிருக்கேன்? அவன் மேல கேஸ் போட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். அந்த கோர்ட்ல எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நீ கொடுத்தது தவறு, இன்னும் 20 lakhs சேர்த்து தரணும்னு சொல்லிட்டு என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் எனக்கு கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோ. தட் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் இஸ் ஆல்சோ டாக்ஸபிள். புரிஞ்சுதா? கம்பல்சரி அக்விசிஷன் இஸ் a transfer and it is taxable under the head capital gain. ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த காம்பன்சேஷனும் டாக்ஸபிள், அப்புறம் நான் கேஸ் போட்டு வாங்கின காம்பன்சேஷனும் டாக்ஸபிள். ஓகேவா? அப்ப பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எப்ப இருந்து எடுத்துக்கணும்? இங்க இருந்து எடுத்துக்கணுமா இல்ல இங்க இருந்து எடுத்துக்கணுமா? சொல்லுடா. இவன் அக்வயர் பண்ண டேட்ல இருந்து நான் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எடுத்துக்கணுமா இல்ல இந்த ஒரிஜினல் டேட்ல இருந்தா, நான் வீடு கட்டின தேதியில இருந்தா?
கட்டின considered from the period it was held by the assessee before compulsory acquisition. Taxability எந்த இயர்ல வரும்? when compensation is received. Compensation is received in installments. சரியா? 30 லட்சத்தை பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்கறான், இல்லனா 50 லட்சத்தை பிரிச்சு கொடுக்கறான். In case of initial compensation, full value of compensation is taxable in the year of first installment. கண்ணா இந்த 30 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தான்ல, this is initial year. 20 lakhs is enhanced. நான் கேஸ் போட்டு வாங்கினது. இந்த 30 லட்சத்தையே வந்து அவன் எப்படி கொடுக்கறானா 1713 கொடுக்கறான். இந்த 30க்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் கொடுக்கறான்னு வெச்சுக்கோ. this is in the year 2022-23. இது 23-24ல கொடுக்கறான்னு வெச்சுக்கோ. இந்த 30 லட்சத்துக்கும் இந்த இயர்லயே நான் டாக்ஸ் பே பண்ணிடுவேன். கிளியரா? புரிஞ்சதா? மா ஆன்லைன் புரிஞ்சதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? 30 லட்சம் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட், இனிஷியல் காம்பன்சேஷன். இந்த இனிஷியல் காம்பன்சேஷனை இன்ஸ்டால்மெண்டா கொடுக்கறான். 30 லட்சத்தையே 1713 கொடுக்கறான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணதப்பயே ஃபுல் வேல்யூ காம்பன்சேஷனுக்கும் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணிடணும். ஆன்லைன் புரிஞ்சதா? okay. So enhanced compensation in the 20 lakhs வாங்குறல, it is taxable in the year as and when it is received. எப்ப வாங்குறானோ அந்தந்த இயர்ல. இத நாம 10 பிரிச்சு கொடுக்கறான், 5 பிரிச்சு கொடுக்கறானா அந்தந்த இயர் நான் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்றேனோ அவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்ணணும். இன்ஸ்டால்மெண்ட் initial compensation-க்கு மட்டும் full value is taxable in the first installment. Clear? Interest received on enhanced compensation, income from other sources. ஞாபகம் இருக்கா? it is taxable under. மா எனக்கு enhanced compensation, நான் கேஸ் போட்டு compensation வாங்குறேன். அப்ப டிலேவா அவன் கொடுக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன கொடுக்கணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். that interest portion alone is taxable under the head income from other sources. It is taxable in the year of receipt. எந்த வருஷம் வாங்குறானோ அந்த வருஷம் தான் tax pay பண்ணணும். and 50% deduction. 10,000 rupees interestனா 5,000 நீ கழிச்சிட்டு மீதி 5,000க்கு tax pay பண்ணா போதும். Clear? And enhanced compensation is received as an interim court order. Temporary-ஆ ஒரு court order கொடுத்து நீங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்றான்னு வெச்சுக்கோ. புரிஞ்சதா? that interim court order வழியா வர enhanced compensation. court case போனாதான் எனக்கு enhanced compensation. அதுல வர ஆர்டர் interim ஆர்டரா இருக்கு, temporary ஆர்டரா இருக்கு. அப்படி வர compensation, enhanced compensation is not taxable in the year of receipt. இப்ப நீ டெம்பரரியா ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்ட, இவங்க கேஸ் போடுறாங்க, இவங்களுக்கு இவ்வளவு நீங்க கொடுக்கணும்னு ஆர்டர் வந்துருச்சுடா. அந்த ஆர்டர் வந்த இயர்லயோ ரிசீவ் பண்ண இயர்லயோ அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்ல. டாக்ஸ் இஸ் பேயபிள் இன் தி இயர் இன் விச் ஃபைனல் ஆர்டர் இஸ் பாஸ்ட். எந்த இயர்ல? டெம்பரரி ஆர்டர் கொடுத்து நான் ரிசீவ் பண்ண இயர்ல இல்ல. எந்த இயர்ல? ஃபைனலா ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பான்ல அந்த இயர் நீ டாக்ஸ் பே பண்ண. சி இதுல நீ முன்னாடியே ரிசீவ் பண்ணிடுவ, ஆனா எப்ப டாக்ஸ் பே பண்ண போதும்? ஃபைனல் ஆர்டர் வரப்ப டாக்ஸ் பே பண்ண போதும். புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் enhanced compensation in case of interim court order. Clear? and if compensation is reduced by the court, இப்போ டெம்பரரியா எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்து 20 லட்சம் ரூபான்னு சொல்லிட்டான், சரியா? ஆனா ஃபைனல் ஆர்டர் வரப்ப இவனுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா போதும்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோ. அப்போ நான் என்ன பண்ணா போதும்? 15 lakhsக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணா போதும். அந்த rectification has to be made to that effect. புரிஞ்சுதா? on the death of the assessee or transfer, இப்போ இந்த நான் கேஸ் போட்டேன்டா, கேஸ் போட்டுட்டு உடனே எனக்கு காம்பன்சேஷன் வந்துருமா? இழுத்தடிப்பான். அந்த இழுத்தடிக்கிறதுக்குள்ளாரே அசசி போய் சேர்ந்துட்டாரு. அப்ப என்ன பண்றது? யாரு அந்த enhanced compensation வாங்குறாங்களோ அவங்க கையில இட் இஸ் taxable in the year of receipt. புரிஞ்சதா? கிளியரா? அப்ப கம்பல்சரி அக்வசிஷன் செக்ஷன் 45(5). 5 வயசுல நீ கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும்? ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கணும். கிளியரா? ஓகேவா? So computation of capital gain in case of initial compensation எவ்வளவு ரிசீவ் பண்றியோ that will become your full value of consideration. if it is a long term indexed cost of acquisition போட்டுக்கோ. இங்க cost of acquisitionன்றது என்ன? நீ ஒரிஜினலா அந்த வீடு எவ்வளவு கட்டினா இல்ல வாங்கின, that is your
indexed cost of acquisition. Enhanced compensation is equal to full value of consideration. நீ எவ்வளோ enhanced compensation கோர்ட் கேஸ் போட்டு வாங்கினியோ அது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் நில்லு. ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்க இந்த வீட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்ட காஸ்ட் ஆஃப் அக்விஷன் இங்க கன்சிடர் பண்ணிட்ட, மறுபடியும் செகண்ட் பிளேஸ்ல கன்சிடர் பண்ண கூடாது. அண்ட் லிட்டிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நீ வீடே அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க இங்கேயா? ஆமா, அந்த வீட்டுக்கு நீ ஏதாவது செலவு பண்ணியிருந்தேன்னா அதை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமே. காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல பார்த்தோம்ல, இஃப் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிஃபோர் 1/4/2004 சாரி 1 ஆஃப்டர் 2001 பை ப்ரீவியஸ் ஓனர் பை அசசி பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? அண்ட் நீ இப்போ என்னடா பண்ணியிருக்க, கேஸ் போட்டிருக்க கரெக்டா? அந்த கேஸ் போட்டு உன் வக்கீல் எக்ஸ்பென்சஸ் கோர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன்னா அதையும் நீ கழிச்சது போக வர இன்கம்க்கு நீ enhanced compensation மேல tax pay பண்ண போகுது. கிளியரா? எஸ்ஸா நோவா? எஸ்ஸா நோவா? ஆன்லைன் சொல்லுடா. ஆன்லைன் கைஸ். ஓகே, now I will give you questions. ஜாலி பண்ணா. ஓகே, பசிக்குதா? பசிக்குதா? ஆன்லைன் மேம் நாங்களாம் வீட்டில் தான் மேம் இருக்கோம், சைடில் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே தான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றியா? Okay, copy down, copy the questions. எழுதியே போடுறேனே. And homework என்னடா? I'll transfer this file, you guys have to copy in the note. புரிஞ்சதா? என்னாச்சு? அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு. இல்லை அதே ஃபைலில் தான். இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட்டா? சரிடா, I'll dictate. நோட் இட் டவுன். Mr. X had a jewelry of 100 grams purchased in the previous year. Purchased in the previous year 0102 2001-2002 at a cost of 10,000. At a cost of 10,000. It was converted into stock in trade. It was fully converted into stock in trade in the previous year 21-22. The previous year 21-22. So Mr. அது 2001-2002 conversion நடந்தது 21-22. ஓகேவா? And these stock and trade are sold, and out of these stock and trade, out of these stocks 70 grams of gold was sold. 70 grams of gold was sold. சரியா? In the previous year 23-24. Selling price is 48,000.
total of 48,000 for that 70 grams. சரியா? And FMV on the date of conversion is FMV on the date of conversion is 50,000. On the date of conversion is 50,000 rupees. Find the capital gain and PGBP in the hands of Mr. X. புரிந்ததோ? Question repeat பண்றேன். Mr. X has a jewelry of 100 grams in the previous year 0102 2001 purchased at a cost of 10,000. In the year 2021-22 it was converted into stock and trade and it was subsequently sold in the previous year 23-24. எவ்வளவு சேல் பண்ணாரு? 70 grams சேல் பண்ணாரு at the selling price of 48. FMV on the date of conversion is 50,000. Find the capital gain and PGBP. Question number 1. என்னடா starting question 2 times repeated ரா. Mr. X had a jewelry of 100 grams purchased in the previous year 0102 at a cost of 10,000. சரியா? டன்னா? திவு you are done. ஓகே தானே? கொஷின் ஒரு கொஷின் ஓவர். அடுத்த கொஷின். அதெல்லாம் முடியாது. எழுத. I had a plot of land. இரு இது நான் பொம்மையை எழுதி தட்டா? இல்லை வேணாம். கொஷின் எழுதி தரேன். Mr. A purchased a land. Mr. A have purchased a land in the previous year 82-83. 1982-1983 for a cost of 10 lakhs. பெரியால் போலடா. For a cost of 10 lakhs. Mr. A வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு? 82-83ல ஒரு லேண்ட் 10 lakhsக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு. Which was converted as a stock in the previous year 2010-11. என்னடா பாலாஜி? மெதுவாவா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. சரி ஓகே. Mr. A had a plot of land which was purchased by him in the previous year 82-83 at a cost price of 10 lakhs. This plot was subsequently converted into stock and trade in the previous year 2010-11. சரியா? இந்த பிளாட் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா பிளாட் போட்டு இப்ப விற்கிறாரு. புரிஞ்சுதா? இப்போ this plot of land was divided into 20 flats. This plot of land was divided into 20 flats. Flat போட்டாரு இப்ப. சரியா? And in the previous year 23-24, in the previous year, next point dot வச்சுட்டு in the previous year பாலாஜி எழுதுறியாடா? In the previous year 23-24, 15 flats was sold. 15
flats was sold. ம் 20 மாத்தினாரா? எந்த வருஷம் மாத்தினாரு? 10-11. வண்டி உடச்சிருவேன்டா. டேய், பிளாட் இருக்கு, அது ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடா இருக்குன்னா அது பிளாட் போட்டா தானடா ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடு. என்னடா பசியில இருக்கியா? லிசன், ஓகேவா? In the year 23-24, 15 flats was sold at 20 lakhs each. At the price of 20 lakhs each. புரிந்ததா? புரிந்ததா புரியலையா? Now, FMB as on 1/4/2001. FMB as on 1/4/2001 is 9.3 lakhs. And FMB as on for the previous year 10-11 is 150 lakhs. இப்போ இந்த பிளாட்டை ஃபிளாட்டா போடுறதுக்கு அவருக்கு செலவாயிருக்கும்ல, that cost of each flat, cost of each flat is 8 lakhs. Cost of each flat is 8 lakhs. Compute the capital gain in the hands of Mr. A. Compute capital gain and PGBP in the hands of Mr. A. சரியா? ஓகே, அடுத்து பாலாஜி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ரா, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கட்ட எழுதிக்கோ. Mrs. Priya had purchased a house in the previous year 2001-2002 at a cost of 5 lakhs. பிரியாமா என்னவா பண்ணிருக்காங்க? 2001-2002ல ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க at a cost of 5 lakhs. கரெக்டாங்கண்ணா? In the previous year 2020-2021, in the previous year 2020-21, this house was compulsorily acquired by the government. This house was compulsorily acquired by the government. Compulsory acquisition நடந்துருச்சு in the previous year 2021. ஓகேவா? Initial investment of initial compensation of 30 lakhs was received by her in the previous year 23-24. In the previous year 23-24. Mrs. Priya appealed to the High Court. ஓகேவா? appealed to the High Court போயிட்டாப்ல. And received an enhanced compensation of
5 lakhs in the previous year 25-26. In the previous year 25-26. சரியாடா? Now கீழே எழுதிக்கோ. Option 1. உனக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் வேணும். ஆப்ஷன் 2 நாளைக்கு கிளாஸ் வேணாம். என்னடா இவ்வளோ வேகமாக பதில் சொல்கிற? அதான் படம் எது ரிலீஸ் ஆகல, அப்புறம் என்ன? அத்தை வீட்டில் என்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்களா? Now listen. Option 1. Initial compensation was received in one shot. And enhanced compensation also received in one shot. புரிகிறதா? Option number 2. Initial compensation received in installments. First installment எவ்வளோ? 7 lakhs. Second installment 23 lakhs. Okay. In the previous year 23-24. This is in the previous year 24-25. சரியா? இது செகண்ட் சினாரியோ. ப்ளஸ் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷனு தேர்ட் சினாரியோ எழுதிக்கோ. என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Enhanced compensation is received in installments. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ வாங்குறான்? டோட்டலாக 5 lakhs enhanced compensation. 2 lakh received in the previous year 25-26. இன்னொரு கொஸ்டின் எழுதிக்கோ. கொஸ்டின் நம்பர் 4. செத்தடி உனக்கு பொங்கல் அத்தை வீட்டில் அவ்வளோதான். எழுதிக்கோ. இன்டரிம் ஆர்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் என்ஹான்ஸ்டு காம்பன்சேஷன். இது வேற கொஸ்டின். enhanced compensation was received by way of interim order passed in the previous year 23-24. Okay va? Compensation received is 4 lakhs. Second point. In the previous year 25-26, final order is passed. என்னப்பா? Final order is passed. Compensation received is 7 lakhs. Find the taxability. புரிகிறதா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிகிறதா? சொல்றா? ஓகே. ஸோ இந்த 4 கொஷின் சம்மு ஹோம்ஒர்க்கு ப்ளஸ் யூ கைஸ் ஹாவ் டு காப்பி த நோட்ஸ் இன் த யுவர் நோட்டு. பிறகு இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸ் ஹோம்ஒர்க் அனுப்பிச்சுடுவோன்னா அதையும் முடிச்சுட்டு வந்துடுவீங்களாம்.
அடுத்த கிளாஸ்ல. அடுத்த கிளாஸ் நாளைக்கு நான் வைக்க மாட்டேன். எனக்கு தோணுச்சுன்னா 16 அன்னைக்கு வச்சுக்கிறேன். நம்ம வீட்டில் என்ன மாட்டு பொங்கலா செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? சென்னையில் என்னடா மாட்டு பொங்கல்? வாசுகி வீட்டில் மட்டும். மதியம் கும்பிடுவீங்களா சாயந்தரமா? அப்பெல்லாம் இல்லை. அதெல்லாம் மாட்டு பொங்கல் நாள் ஃபுல்லாலாம் இல்லை. மாடு குளிப்பாட்டி பொங்கல் வைக்கிற நேரத்துல தான் பொங்கல். எப்படியும் அவ போய் குளிப்பாட்ட போறதில்ல, அவ பொங்கல் வைக்க போறதில்ல. சரி, ஓகே. இஃப் பாசிபிள் ஐல் கண்டக்ட் ஆன் 14, சாரி இன்னைக்கு தான் 14, ஆன் 16 ஃப்ரைடே. ஓகே, சாட்டர்டே சண்டே நான் வரமாட்டேன். ஆன் 16 ஐல் ஹாவ் அ கிளாஸ் இஃப் பாசிபிள். 16 கிளாஸ் இருக்கு அப்படி என்றால் we will complete capital gains. இதை பொறுத்து ஊருக்கு போறியா? அத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு வாடா, போயிட்டு வர முடிஞ்சா வாடா. பாட்டி வீட்டுக்கா? சரி. ஆ. ம். ம். என்ன பண்ணலாம் அப்போ நீங்களே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்போம். சொல்றா. பாலாஜி அவன் எப்படியும் மேம் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் மிச்சர் சாப்பிட்டுட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுருவான். என்னடா என்னடா மிரட்டுறான்? 16 அன்னைக்கு கிளாஸ் வேணுமா வேணாமா? பாத்தியா சொன்னல. திவ்யா? ஆ, ஓகே தான், ஓகே தான். நீங்க சொல்லுங்க. யூ கைஸ். படிக்கிற பையன் மாதிரியா பேசுற? சரி, ஓகேடா. அப்போ தென் I'll be available on the next weeks only டா. அதுவும் Wednesday Thursday அது ஃப்ளக்சுவேட்டிங்காக இருக்கும் ஹியர் ஆஃப்டர் ஃபார் மீ. சரி பார்க்கலாம். கண்ணா ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே நோ. என்